দুশ্চিন্তা। নতুন মৌসুম ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু খেলোয়াড় কিনবার তোড়জোড় নেই। কম দামে হাট থেকে গরু পেয়েছেন বটে, কিন্তু কম দামে মার্কেটে খেলোয়াড় ঢুকছে না। খেলোয়াড় ট্রান্সফার সবই রমরমা, কিন্তু কোচকে নিয়েই ভরসা পাচ্ছেন না। তবে আর চিন্তা নেই, আপনার সব চিন্তার সমাধান দিতে আসছে হার্টপিক্সেল টিভি। হার্টপিক্সেল শোয়ের নাম ম্যানমার্ক। 6 দল 6 শো, থাকবেন সেলিব্রিটি ফ্যান্স। সেই সাথে হার্টপিক্সেলের নিয়মিত প্যানেলিস্টরা তো থাকছেই। তাহলে অপেক্ষা কেন? দেখুন ManMark, ManMark, ManMark. Yeah, we're live on the third episode of ManMark. Obviously, this is the Liverpool episode. আমি শাহনুর আছি এবং আমার সাথে তিনজন লিভারপুল ফ্যান আছে। আজকে I'm not wearing the Arsenal jersey. কালকে যখন গুমুট খেলার পরে যে খেলাটা দেখলাম ওটার পরে I'm not feeling too good about my club, but definitely I'm sure Liverpool fans have more to look forward to this season. আমাদের সাথে আছে SBSR and SBSR আমাদেরই লোক, আমাদের হার্টপিক্সেল টিভির মেম্বার। সো SBSR will talk about transfers with you. আমাদের সাথে আছে আমার একজন এক্স কলিগ ঢাকা ট্রিবিউনের সাইদ ফায়েজ আহমেদ. হি ইজ obviously a member of OLSC Bangladesh and লাইফ লং লিভারপুল ফ্যান, সো লিভারপুল নিয়ে অনেক কথা বলবে আই এম শিওর ফায়েজ ভাই। আর আমাদের সাথে আছেন ম্যান অফ দি আওয়ার সেলিব্রিটি গেস্ট ইরেশ জাকের। ইরেশ ভাই, ওয়েলকাম। ইরেশ ভাইয়ের সাথে এর আগে যে শো গুলো করা হয়েছে, থিংস গট হিটেড বিটুইন আস, কারণ I'm an Arsenal fan. লিভারপুলকে নিয়ে একটু খোঁচা মারতে পারতাম আগে, এখন আর পারবো না at all. So my problem is that why Arsenal fans have to poke us, because I think that আমরা সহযোদ্ধা. We're all united against one enemy, which is Manchester United. Man United, na? Yeah, so আজকের শোটা very simple. We'll talk about Chelsea as well. So I don't know. Oh yeah. You know, Arsenal fans, you want to attract one more evil into your fold, like. I find that's true. So শুরুতে actually, you know what? Let's talk about the one transfer that you have made. Konate, Ibrahima Konate, RB Leipzig থেকে আসছে, formed the best defensive partnership with Dayot Upamecano 2 seasons ago. They had the best defense in the Bundesliga. এখন অবশ্য we're seeing that both of them have moved on. So আমি আসলে কোনাটে নিয়ে একটু জানতে চাই যে how hopeful are you about this signing? ইরেশ ভাইকে দিয়ে স্টার্ট করি। ইরেশ ভাই কি মনে হয়? Well, I would say this one signing I'm hopeful about, but that would be a bit of a misleading statement, because it's the only signing we have made. So it's definitely a very very important signing for us, because the only thing you have to look at is reaction to Gomez and VVD taking the field together for the first time in a friendly match. মানে VVD ট্রেন করতেছে, VVD বারবেল পুশ করতেছে, ডাম্বল করতেছে, সাইকেল চালাচ্ছে, এই ছবি দেখে আমাদের নিজেদেরকে অনেকদিন সান্ত্বনা দিতে হয়েছে, for like, because he was supposed to come back in February, then he was supposed to come back in March and April, and we kept on looking at his pictures and it never happened. And now that he's finally back, which is, I don't know, and what, because being of certain age, and you guys seem pretty young, except for Faiz, he could be pretty young as himself, but I can't see his face. So any kind of knee injury post 30 is very hard. And VVD is around 30 right now. He just turned 30 a few days ago, maybe a month ago. So that's obviously a point of grave concern for us. The VVD has an ACL tear, is very hard to come back from for any athlete. Granted that he's not a forward, or he's not in a more dynamic position, but given Liverpool, way Liverpool plays, যেখানে আমাদের goalkeeper scores the goal of the season, সেখানে everyone is playing out of position all the time.
Our Hmm. two left back, right back combination, they were last season they didn't function as midfielders because they had to cover for VVD. Our production came down to the lowest in Jurgen Klopp's reign as our manager, 68 goals. This is the lowest return in Hmm. since 2015. So VVD being in top shape is incredibly important to us, and let's hope that it's not going to be we won't have the same kind of bad luck that we had Hmm. last season. Exactly. After Joe Gomez Yeah. and Matip are easy propositions, maybe we can Hmm. cover for them getting Milner in the back. But if VVD gets injured, so ওই জায়গা থেকে Konate with VVD, we still don't know the effectiveness of VVD. Konate was an amazing signing for us and was filled us with hope for the transfer window. And then slowly, it's like মানে অনেকদিন না খাওয়ার পরে একটা অনেক বড় খাওয়া খেলাম, তারপরে কোনো কোক, সেভেন আপ, পেপসি কিছুই নাই, তারপরে আস্তে আস্তে গ্যাস চলে আর কি। That's what we've been doing for the rest of the transfer window. We have not. There are several other areas of concern. Our goal production actually has decreased. Even if we take into factor all the fact Fabinho played out of position and um, the wing backs weren't delivering or weren't in a position to deliver what they were supposed to deliver. Taরপরেও, you can't deny the fact that Firmino is also around 30, and he's a Hmm. forward who's around 30. All of them are out. Hmm. So maybe Mane and Salah have another good season in them, another two Hmm. really good seasons in them. There's no indication that they're Messi or Ronaldo level or Zlatan Yeah. level, True. যেখানে ওরা True. 39, 35 এর পরেও অনেক ভালো খেলবে। So Hmm. ওই জায়গা থেকে obviously I'm very nervous that we haven't signed anyone, মানে especially কোনো creative position. আমাদের creative এখনো হচ্ছে কি হেন্ডারসন, মানে and who is a DM, এখনো Fabinho who is a DM, and Thiago Alcantara who is অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ও মাঝে মধ্যে এসে ভয় দেখায় আমাদের অপোনেন্টদেরকে যে আমি আসছি, and then he gets injured and he's off, and then our opponents are like, oh He my ran god, the না show in ওই Old টিমে Trafford, although. ওই টিমে Thiago আছে, and so everyone gets scared for a while, but this is going to be thin, right? uh, Hmm. Yeah. I honestly believe that FSG, and unlike a lot of people, I actually believe that they have done almost most things right. FSG needs to show some intent to win league, because if you Yeah. think about the year that we won the league, 2021, none of our major players got injured Injured. significantly, Yeah. Hmm. and we had no backup. ওই সিজনে যদি একটা মেজর প্লেয়ারের একটা ইনজুরি হতো for 10 games, আমরা কিন্তু ওই সিজন জিতবি না। That's a mid season. That's Moneyball right there. But in Hmm. Yeah, today's that's world, what you I can't would win have been. Moneyball. Hmm. You can't. Yeah. You can maybe have one season with Moneyball, but you can't build a Hmm. dynasty on Moneyball. So Right. আমার কাছে মনে Sustainability is হয়, still a question on Moneyball even. হ্যাঁ, Like Boston is struggling. They're struggling big time right now. বস্টন তারপরে মানে আমি এফএস যখন আসে লিভারপুল, I was very excited because I'm actually a Red Sox fan. So Joes. and Red Sox won after 86 years and I experienced that. So I was like, oh, if Since anyone can do it, 1980. So Hmm. these guys can. So 2014 যখন, and the two staple videos is the March in October and the one night in Istanbul. For many years, Liverpool ব্যাপারে I'm hopeful থাকার জন্য I used to watch those two videos. So FSG was behind all that, but I think right now, having won the league and knowing that anything but winning the league is not going to satisfy us, and আমার মনে হয় সবচেয়ে most importantly, it's not going to satisfy Klopp. It's not going to satisfy the boss. If the boss sees that they're not willing to support him for another year, Hmm. and they're going to say, oh, আচ্ছা সবাই তো fit. The people who are fit are 2 years older, and he's supposed to work the miracle twice, 3 times, because we almost won the league, and then we won the Champions League, and then we won the league.
So I think I don't know. Others can speak about this. Maybe I'm too pessimistic. আমার কিন্তু I follow your sentiment Yeah, completely, and I've been saying this. when I say others, I mean the Liverpool fans. Other Liverpool fans, yeah, I know, like, because I see a lot of like অনেক Liverpool fans সাথে I've spoken, and they're like very positive. You know, we have the squad to win the league. We don't need anything else. Like Konate and VVD, you know, they're gonna do it. And we already have Salah, Mane, Firmino up top. এখন আমার কথা কি, ফার্স্ট বের কাছে আমি আসবো নেক্সট, মানে ইরেশ ভাই যেটা বলছে যে এই স্কোয়াডটা নিয়ে আসলে আবার লিগের জন্য টাইটেল চ্যালেঞ্জ করার জন্য বা ইভেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার জন্য ইজ ইট এনাফ? মানে আর আরো তো সাইনিং মনে হয় দরকার হবে। মানে আমরা যখন টপ টিমগুলির কথা বলি, লাইক লেটস সে ইওর ম্যানচেস্টার সিটি or even Chelsea, তারা কিন্তু দে আর নট স্পেন্ডিং বিগ ইয়েট, বাট আমরা জানি যে দে আর লিঙ্কড উইথ প্লেয়ার্স। Chelsea are linked with Holland, Man City are linked with Kane, and all I'm saying is that if you gave Jurgen Klopp the third squad of Manchester City, he probably win the league with it. They're gonna win doubles, for sure. ফয়েজ ভাই কি মনে হয় আপনার? আনফরচুনেটলি আমিও এখানে ইরেশ ভাইয়ের মতো একটু পেসিমিস্টিক। এন্ড দ্য থিং ইজ, যদি সিটির সাথে তুলনা করি, ওই ক্লপ আসলে ডিড আ মিরাকল। দ্য ডেপথ অফ দেয়ার স্কোয়াড অ্যান্ড অল দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস, মানে তাদের কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে ফিফথ ডিফেন্ডারটা পর্যন্ত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ক্লাস। আর লিভারপুলের ফিফথ ডিফেন্ডারটা দেখা যাচ্ছে একটা 17-18 বছরের ছেলে, আমরা খুব পাম্পটি দিয়ে ফুলায় টুলায় নামাই দিয়া আরে বেটা। এইভাবে তো আমি লিগে হয় না। আমি যদি গত বছরের লিগটাও দেখি, আমরা এই যে ক্রিসমাসের দিনও আমরা হচ্ছে লিড করতেছি। হ্যাঁ, মানে উই নেভার আন্ডারস্টুড যে হোয়াটস কামিং নেক্সট। মানে টানা 10টা-11টা ম্যাচ, এরপরে আমরা হচ্ছে হেরে যাচ্ছি, ফ্যাটিগ, সালাবা মানে শেষ করে দিছে আমাদের। একদম না শেষ করে নাই, বিকজ হচ্ছে উই ডিডন্ট হ্যাভ ইনাফ। আমাদের টাইটেল সব শেষ করে দিছে। We were spoiled by the almost near perfect season. Exactly. Everything, এবং মানে I think আমরা যে লেস্টারের সিজনটা দেখি 2015-2016, the kind of superb run of luck, যেখানে ওয়েস্ট মর্গানের মতন 36 বছর বয়সের লোক, ওর সারা সিজন ইনজয়ার্ড হয়নি, ওর উপর being old and cheap kept together. Of course we had VVD, which is like the best defender in the world, Ballon d'Or candidate, but look at the rest of our squad. একটা ফেলে দিলে কে আসে? And then we let go of some key players like 55 million signing player was on the hospital. এবং দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে নাভিগেটর। এবং শুধু তাই না, আমি হচ্ছে ওই সম্ভবত যেটা বলতেছিল কমেন্ট্রিতে, যে একবার যে লুক এট দ্য ডিফারেন্স, মানে মানের বিরুদ্ধে বদলে নামাইতেছে অরিগি, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট। মানে যখন হচ্ছে অরিগির ওইটা কিছু ওয়ান্ডার গোল আছে, কিছু অসাধারণ গোল আছে, সেটা নিয়ে আমার কথা হচ্ছে না, বাট লুক এট দ্য ডিফারেন্স। অল অন এ সাডেন জোতা আসলো, জোতা এসে ইনজুর্ড হয়ে গেল, এন্ড দেন অল অন এ সাডেন গোল্ড আউট হবেই, কারণ হচ্ছে আমাদের টাকার জন্য। টাকা নাই দেখে খেলাইলাম, ওকে ফাইন, টাকা নাই দেখে খেলাইলাম, এখন এরকম হতে পারে। এইটা আসলে এক্সকিউজ। ওইভাবে জোতা প্লেড দ্য পারফেক্ট পজিশন, পারফেক্ট রোল, বাট ইটস লাইক মানে এখন হ্যাঁ, আমি অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলতে হয়, আপনাকে যদি হুট করে মানে মোশাররফ করিমের রোলে নামায় দেওয়া হয়, আপনি অভিনয় করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি 10-5 মিনিট ভাই 5 মিনিটের জন্য দেখি খুব ফানি অভিনয় করেন, আপনি তো পারে দিতে পারবেন। এটা মোশাররফ করিম লেভেলে, যেটা অরিগি পারে। অরিগি ইজ দ্য পারসন হু ক্যান, মানে যেখানে there's no, when he performed, but his greatest contribution to us was the second leg of Champions League versus Barca, right? There was no expectation, and Barca নিজেরই কোনো expectation ছিল না আমাদের প্রতি। So ওইটা দিয়ে তো আসলে এক্সাম্পল হয় না। এখন আমার কাছে ইভেন স্টার্ট করে কিন্তু ভালো করে নাই না, ইভেন এগেইনস্টে একটা গ্লোরি গোল মারলো, তারপর হচ্ছে নিউক্যাসলের এগেইনস্টে ওই ও তো ভালো না, মিনিটে গোল দিল। বাট এই লেভেলের ওর ফিলিং তো নাই, ব্রাইটনে দেন বা আপনাকে ইয়ে দেন, এই যে এখন ব্রেন্টফোর্ডকে দেন, হি উইল অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ 50 goals this season. Because মানে playing and performing regularly as the primary for a contender, and playing
in any other role, very different, ভাই. Exactly. সেটাই আর্সেনাল মার্কা ক্লাবে খেললে একটা ব্যাপার ছিল যে হচ্ছে 9-10 নম্বরে শেষ আমরাও করবে। নিব না। আমরাও নিব There's no না। reason. No, like, even don't do what they do. হ্যাঁ? We have managed to not be like them for a very long time. Let's not be like them. আমি অ্যাকচুয়ালি Just শুরু not করে Mr. দিলাম Wenger, nothing else, nothing else. No, not হ্যাঁ। মানে horrible people like Shahnoor, but out of respect for Arsene Wenger, who I still believe is the gold standard হ্যাঁ। for a football manager. না he is, yeah, which is why I fell in love with Arsenal, সত্যি করে বলতে, but That's why you know what, reasonably. হ্যাঁ, ক্লপকে নিয়ে আমরা যখন বলছি যে he is the sort of manager that can turn Shahnoor, water into you wine. better not say anything bad about Klopp. হ্যাঁ, না that's all I can say. I was না, I Talk about personally father, think that but what, don't talk about he's Is what I'm he's saying. but আমার না এই সিজনে it's very awkward, মানে আমি কালকে ক্লপের একটা ইন্টারভিউ দেখলাম, no glasses, and then Rahul was telling me যে he got the LASIK operation done. I'm like, what? It's going to be very weird seeing him without glasses this season. And I just can't process it. Because you see him in a particular way. But anyways, আমার মানে লিভারপুলের এই উইন্ডো নিয়ে I'm also feeling like, and I keep saying this, that you guys need to act like a proper European elite club, a club that has won 6 Champions League trophies, that should be going for the biggest trophies every single season. একটা signing that's very good, but যে front three-টা of Firmino and Salah and Mane, এরকম front three আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফুটবলে এর আগে দেখেছি যে they last for like 3-4 seasons. This is like probably their 5th or 6th season together, and তেমন একটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয় নাই. Like Jota, he's there, but he's not a regular starter, for instance. And then Thiago needs someone in midfield যে তাকে কমপ্লিমেন্ট করে তার স্কিলগুলি, and also in Klopp's system. Thiago came as a really good guest appearance. You can't depend on him. আমার জন্য ওয়ার্ল্ডের বেস্ট থিং ওয়াজ যে স্পেন এবার ওকে খেলায় নাই. Because if Spain played him 90 minutes for back-to-back games, he would have been injured for the start of our season. Thiago is so injury prone. Bayern Munich does not do bad business. No. Bayern is a panga Thiago niye. We should have expected something to happen back. ওরা half a good player ও ছাড়ে না। না. So true. এখন আমি যদি মানে let's talk about outgoings এর যাওয়ার পরে then we'll talk about what players you would like in your team. Team থেকে I think there are lots of players that you want to offload. তার মধ্যে একটা হচ্ছে শাকিরি, আর শাকিরি ছাড়া আর কারা কারা এই লিস্টে আছে? ওরিগি maybe. শাকিরি ওরিগি। Yeah, those are the two. এছাড়া Nat Phillips. আচ্ছা. And then there is the right back Nico Williams. আচ্ছা, সো এই কয়েকটা সেল করে হাউ মাচ আর ইউ লুকিং টু মেক, এবং ওটা থেকে তো নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি সাইনিং আসবে। That's the issue, is that the reason why Shaqiri and Origi I would want to get rid of, because I sound like a horrible person. They're wonderful guys. They're like absolute team players who have just done everything that has been asked of them, but they're actually approaching. Obviously, Origi does not have much to give, and Origi বেচেও আমরা কত পাবো? Who can you buy for that money? মানে you sell. So all I'm saying is that Origi is going to get us Origi or Shaqiri. Shaqiri not so much. Shaqiri is qualified to go to America, the US. 10-12 maximum. 10. And who are you going to get? Who's going to get you more than 5 goals a season? So, and I still think that Origi is এখনো একটা bottom club যায়, but championship club যায়, he's going to get them like 15-20 goals a season. I genuinely believe that he's worth that. So Cruz for 20 million. মানে Syed Faiz is a Real Madrid fan. He's talking about Bayern not ever doing bad business. So in that sense আমার মনে হয় যে ক্রুজ কে তখন বায়ার্নের সিস্টেমের সাথে, like you look at that sort of metronome Cruz is, he's gonna need
like dynamic players around him, like Bayern, Luka Modric. হ্যাঁ, And Bayern at that time মানে ওই সিস্টেমের সাথে আর কি যায় না, and they have a system যেটাতে I মেবি think ক্রুজকে নিতে পারে। Who's can part of it facilitate because them. Real believe that they are a club of Bayern's quality, but which they may be because they're a Champions League club. They're not a domestic club, but Bayern just takes a much more holistic approach towards everything. So sometimes Bayern does things that, like Bayern would never probably buy Modric, like as you said. Bayern shouldn't have gone for that. Yeah. হ্যাঁ, হুম। তো অথবা মানে রিয়ালে অনেক কিছু কাজ করে যেটা বায়ার্নের হাতে কাজ করবেন, সো ওইটা ইউ ক্যান্ট টেক দ্যাট অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বায়ার্নস সাউন্ড বিজনেস Whole স্ট্র্যাটেজি। business model. Look at Bastian Schweinsteiger. He left that season as well Yeah, with true. Toni Kroos. And True, what happened true. to Schweinsteiger? We all know that. True. Someone's watching us from Stockholm, Sweden. Manzarul Noshad. Navid Kaisrafi, the issue behind signing new players is lack of space in homegrown quota and foreign quota. Rumors are Shaq to Lazio for 10 to 12 million, Nat Phillips to Brighton for 13 million. Still, no one is considering taking any interest in Nico and Origi. So that's another thing. Faiz bhai, Nico has suitors from ফয়েজ ভাই, আপনার কি মনে হয় যে লিভারপুল যে ট্রান্সফার বিজনেসটা করছে, মানে আর দে অ্যাক্টিং লাইক আ বিগ ক্লাব? শুড দে বি ডুইং বিজনেস ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে? আই নো যে লিভারপুলের স্কাউটিং খুব ভালো, আই নো লিভারপুলের মাইকেল এডওয়ার্ডস, হি ইজ probably the best in the business, maybe second to Marina, but like if you look at Liverpool's transfer business, খুবই এক্সিলেন্ট, বাট এই সিজনে মানে কয়েকটা মার্কি সাইনিং তো যদি না হয়, তাহলে কি এটা কি মানে সামনের সিজনে are we looking at Liverpool just being another top 4 club because they're not acting like a big club yet? কি মনে হয় আপনার? অবজেকশন আমি আগে একটু বইলা নেই এই মারিনার ইস্যুটা নিয়ে। আপনি কিভাবে মাইকেল এডওয়ার্ডস মারিনার সেকেন্ড বলেন? মারিনা ইজ এ ওম্যান, অর মানে কি বলবো, পার্সন যে হচ্ছে বিজনেসের জন্য সাইনিং করে। হি হ্যাজ নো সিনক্রোনাইজেশন উইথ দ্য ম্যানেজার, শি হ্যাজ নো সিনক্রোনাইজেশন উইথ দ্য ম্যানেজার। জাস্ট লুক এট দ্য লাস্ট সামার, ল্যাম্পার্ড ওয়ান্টেড রাইস, দে ডিডন্ট বাই হিম। তো কারে কিনে আনলো? কিনে আনছে হচ্ছে ইয়েকে, হ্যাভার্টস এন্ড দ্য আদার গাই, ওয়ার্নার। হ্যাঁ, তো ওদের সিনক্রোনাইজেশনটা এভাবে না। Now, I got your point, Shahnoor. I got your point. Unfortunately, what I want to say is may sound very controversial, but if I want to see the holistic picture, now আমি যদি হচ্ছে লিভারপুল যেটা করতেছে, লিভারপুলের যে মালিক পক্ষ, they are truly business oriented. What they are doing in my opinion, of course, এরা বেসিক্যালি চাচ্ছে যে হচ্ছে ক্লাবের ভ্যালুয়েশনটা বাড়ায়, নানাভাবে তারা ক্লাবের ভ্যালুয়েশন, and today or tomorrow they will sell the club. This is their target. এখন প্রবলেমটা is elsewhere. That's why I'm saying they look at Chelsea, look at Manchester City, and look at any other club acquired by the people who have not only business interest but also deep political and other interest as well. এখন ম্যানচেস্টার সিটির জন্য একটা ট্রফি জেতা, কয়েকটা ট্রফি জেতা, কিংবা হচ্ছে যেটাকে আমি বলতেছি যে ইগো মানে স্ট্যাটাস কোর জায়গাটায় প্রশ্ন করাটা, সেটা ম্যানচেস্টারের ডিপ পলিটিক্স, মানে আই মিন ওই কাতারের ডিপ পলিটিক্স এর জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, একই সাথে দখল করে নিছে ম্যানচেস্টার। এখন হচ্ছে কি ইসের জন্য চেলসি একটা ইউরোপে চেলসি বেস্ট হচ্ছে, বা চেলসি ইংল্যান্ডের লিগ জিততেছে। এইটা জিততে হইলে শুধুমাত্র ব্যালেন্স শিট না, দেখা যাচ্ছে আব্রামোভিচ he has to subsidize. এখন শুনতে খারাপ লাগলেও লিভারপুলের মালিক পক্ষ এই সাবসিডিটা করার জন্য তারা সেই অর্থে ড্রাইভ পাবেন, যেটা হচ্ছে টটেনহামের ক্ষেত্রেও কিন্তু হয়। হ্যাঁ, ড্যানিয়েল লেভি কিন্তু জানে যে আচ্ছা আমি যদি আজকে চিন্তা করি যে হচ্ছে আমি আরো কয়েক মিলিয়ন, ধরো আমি আরো $1 বিলিয়ন আমি ইনভেস্ট করবো, পরে আমি হচ্ছে যে কোনো মূল্যে টটেনহামকে এইবার একটা ট্রফি এনে দিব। এখন সেটা কি সে করবে? প্রশ্নটা হচ্ছে হার্ডলি উত্তরটা হচ্ছে আই উড সে নো। হেনরি বা হচ্ছে এফএসজি কখনোই হচ্ছে একটা ট্রফির জন্য তারা হচ্ছে যে কফার খালি করবে না।
তারা হচ্ছে অলওয়েজ দেখবে যে হচ্ছে আমার ব্যালেন্স শিটটা ঠিক আছে কিনা, আমার চেক বই ঠিক আছে কিনা, এটা আমি তো ঠিক আছে, আর্সেনাল আমি ভ্যালুয়েশন আর ভালো করে বুঝেন। এক্স্যাক্টলি। আনফরচুনেটলি ভাই আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে যেহেতু লিভার এখনকার দিনে যেহেতু অন্য ক্লাবগুলো আগে যেটা হয়েছে, আগে এই অর্থে এইরকম যেমন একটা ছিল না, এখন কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় রাইভাল যেগুলা তাদের মধ্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে ওই ড্রাইভটা আছে, যার ফলে দেখা যাচ্ছে প্যান্ডেমিকের মধ্যে হ্যাঁ এখন ভাইয়া, ট্রু। এখন এখন বিষয় হচ্ছে যে মানে তাহলে if you হ্যাঁ do হ্যাঁ ভাই really বলেন। bad, if you do really bad business, then in হুম। how long does it sustain you in the long run? না না, If অফকোর্স you're এখানেই তো ভাই ট্রিকটা। এখন ধরেন হচ্ছে ওয়াই না, লিভারপুল ওয়াজ সো so এখন ডেসপারেট। এখন এখন আপনি you pray to whoever you believe in যে someone rich comes and buys us, and so long as Anfield is not called China Mobile Stadium, হ্যাঁ, so না, ওইটা তো আমাদের জন্য একটা ডিলেমা ভাই। অ্যাজ এ ফ্যান আই উইল না, নেভার কারণ উইশ দ্যাট। এব্রাহিমোভিচ আর শেখ আল মনসুর ওরা যেভাবে ক্লাব চালায়, ইটস লাইক আইপিএল মডেল, যে কারণে ওরা যদি থাকতো অফকোর্স ইয়েস। ফ্র্যাঞ্চাইজি পুরোটাই মানে গ্লোবাল একটা আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি আগে জমিদাররা ঘোড়া কিনতো, এখন মানুষ টিম কিনে, ক্লাব হ্যাঁ। কিনে। মানে ক্লাব কিনে। সো ওই জায়গা থেকে যে হয় অফকোর্স ঘোড়ায় লাভ। হ্যাভিং সেড দ্যাট, would you have been able to attract a Jurgen Klopp to Liverpool if you were necessarily a rich sheikh or an oligarch অফকোর্স নো, from আমি তো Russia? অফকোর্স না, কিন্তু না। এখন কথাটা So হচ্ছে we got Klopp, আনফরচুনেটলি we got Liverpool হুম। back to the perch 30 years পরে। So let's have some respect. আমি অফকোর্স আমি যেটা আপনার সাথে এগ্রি করব যে আগে যেটা করতে লিভারপুল যে লাস্ট মোমেন্টে ট্রান্সফার উইন্ডোতে একটা চমক দেখাই দিল, লাইক বাইং জটা। তার আগে মানে এভরি ট্রান্সফার উইন্ডোতে কিন্তু অল দ্য গুড সাইনিংস ওয়ার when no one expected us, না লিভারপুল কিছুই কিনতেছে না, কিছু কিনতেছে, হুট করে অ্যালিসন এন্ড বিবিডি, you know. So I'm hoping that they have a trick up their sleeve, because as we have said that we have Edwards and we have Klopp. Who the hell in the world would not want to come and play for a club? Hey, you're allowed to swear, Iresh bhai. সমস্যা নেই। This is fine. Who the fuck will not want to come and play for a club like Liverpool? So there's no reason. I think আমি এখনো বিশ্বাস করি, and having said that, it's becoming a very hard belief to cling on to, যে এই বছর we will actually get a spectacular signing or a couple of spectacular signings. ইনডিড। Zagreb- আমি আরেকটা আমি এই যেহেতু ই নিয়ে কথা হচ্ছে ভাই, আমার একটা পার্সোনালি আছে, এটা রাহুল একমত হবে সম্ভবত, যে লিভারপুল এখনো পর্যন্ত গত কয়েক বছরে টার্গেট প্লেয়ার যারা ছিল, আই ওয়ান্ট টু ডিস্টিংগুইশ টু থিং। একটা হচ্ছে টার্গেট, আমি যত টাকাই লাগুক আমি মানে একদম খিচখায় বসে আছি যে ওরে কিনবই। এই প্লেয়ার গুলো ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, দে অল ওয়ার ব্রিলিয়েন্ট। মানে ভিভিডির জন্য কি করছে, সাউদাম্পটনের কাছে সরি টরি বলছে যে না ভাই আমরা ওরা অ্যাপ্রোচ করছি, মাফ করে দাও, ঠিকই দাঁড়ায় থেকে কিনছে তারে। অ্যালিসনের তারা টার্গেট করে কিনছে। এখন কোনাটের ব্যাপারে আমি মানে এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে কোনাটের ব্যাপারে কিন্তু তারা ওয়েট করেছিল, কিন্তু যেই জায়গায় লিভারপুল ফল করছে সেটা হচ্ছে যেগুলা হচ্ছে ওই জেটিস মার্কা নিছে, ওই সিমিকাস, না, না, হ্যাঁ 13 মিলিয়নের দাম। হ্যাঁ ভাইয়া আমি ফায়েজ ভাই, আমি আপনাকে বলি, I don't know, maybe I'm just because I'm just pessimistic person in general, হ্যাঁ। আমার জন্য কিন্তু best season was not the season that Liverpool, after 30 years of consistent heartbreak and disappointment, my best season was not the season that Liverpool actually won the league, but 2 seasons before that, 17 and 18. খেলার যে When স্টাইল, we played brilliant football, they played Brilliant. free, they didn't win all the time, but I knew that they were going to make it back to the Champions League and there was a future. দেখেন এখন যে প্রেসার, আমাদের যে রিয়ালিটি for now, I don't think we can actually think about contending for another league. মানে হয় it will require a miracle like it did in 2 seasons ago, but I don't think we are a league winning team yet, or franchise yet. League winning team na, league winning franchise. এক্স্যাক্টলি ভাই, প্রবলেমটা হচ্ছে হ্যাঁ এই জগতে যেটা লাগে সেটা আমাদের নাই। না না, এইটাই আমরা এজ এ লিভারপুল ফ্যান ভীষণ রোমান্টিক, আমরা চাই না কোনোভাবে আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজি হই,
আবার আমরা চাইও আমরা হচ্ছে জিতি, মানে আমি চাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি হোক, জাস্ট সো লং দ্যাট আমার অ্যানফিল্ডের নাম টাইনাওয়েল স্টেডিয়াম না হয়। I'm just waiting for some big rich guy to come and buy me out. মানে আমি এই ক্ষেত্রে I'm very much I have no problem being that. It's just FSG that out. I think ওইটাতে ধরেন ওইটাই মানে আমি মনে হয় বুঝাইতে পারছি ভাই, যে ধরেন ওই যে ওটার পিছনে যে ডার্টি মানি বা ধরেন হচ্ছে কি একেবারে ডার্টি পলিটিক্স, I don't have হেনরি ইজ any problem ওকে with ফর dirty আস। money either. হ্যাঁ And না না give me probably a big title every year after year. Yeah. True. Anyway, যেটা from হয়- I have to go. I have to হ্যাঁ। get back to you. না So- ইরেশ ভাইয়ের, হ্যাঁ আই নো ইরেশ হ্যাঁ। ভাই, আপনার সময় লিমিটেড আছে। বিফোর উই এন্ড উইথ ইউ, আপনাকেই জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করব যে হোয়াট সাইনিংস উড ইউ লাইক টু সি ইন ইউর টিম? মানে এখন টিমের যে অবস্থা আছে, হোয়াট সর্ট অফ প্লেয়ার্স উড ইউ বি লুকিং অ্যাট? Look, Shahnoor, what I've learned from Jurgen Klopp's reign, and my other two Klopp can actually bear me out on this, is that I'm in no position to understand what Liverpool needs right now. I would not have dreamt that we should spend 160 million on a centre back and a goalkeeper. Keeper. Yeah. So Klopp knows best. So I can say that of course we all want, who would not want the Chiesa, and আমি তো গত 5-10 বছর ধরে আমি বনচি আর কিয়েলিনিকে আমি চেয়েছি। I've been begging for them, and I remember there was one season that I said that if তখন ক্লব আসে নাই, that if Radamel Falcao came to Liverpool, I would go dance on the street naked. But they came to Man U, and we all know what happened. So I don't believe that I actually can predict what Liverpool needs right now, because I think Klopp knows best. I literally believe that this guy knows what is best for our team. So ওই দিক থেকে Klopp has not expressed a desire for anything. So I would, at best, I would, someone like I really like that guy, and I know I'm being really horrible and basing it off of what they did. Yeah. ইরেশ ভাইয়ের মনে হয় নেট কানেক্টিভিটিতে একটু প্রবলেম দিচ্ছে না, উনি মনে হয় আটকায় গেল। ইয়া, আই থিঙ্ক মানে ইরেশ ভাইয়ের যেহেতু হি ইজ ইন দ্য মিডল অফ শুট আর কি, সো রিহার্সাল অ্যাকচুয়ালি। তো এনিওয়েজ, আমরা কন্টিনিউ করি ডিসকাশনটা, বিকজ আমাদের এই ভাই যদি ফিরে আসলো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আমি একটা জিনিস নিয়ে ফয়েজ ভাই মানে আসলে জানতে চাই যে আপনাদের কাছ থেকে, যে প্লেয়ার আমরা না হয় নাই বলতে পারি, বিকজ ক্লপ নোজ বেস্ট, বাট অ্যাটলিস্ট কোন কোন পজিশনে এডিশন লাগবে সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি। কি মনে হয়? এখন যেটা মজার ব্যাপার যেটা হইতেছে, অ্যাজ এ ফ্যান, একটু আগে যেমন ইরেশ ভাই যেমন বলতেছিলেন যে আই নো লিটারালি মানে হার্ড এন্ড বোন, হি ইজ আ ভেরি রোমান্টিক গাই, at the end of the day this is Liverpool's identity and then blah blah blah, তো বাট তারপরে কিন্তু ফ্যান হিসেবে আমরা চাই যে হচ্ছে আরে দুনিয়া সব সেরা প্লেয়ার গুলো এখানে থাক, হোয়াট এভার আনরিয়েলিস্টিক ইট সাউন্ডস। আমার হচ্ছে এই মুহূর্তে সেরা 11টা প্লেয়ার আমাদের হয়ে খেলে, সেটা তো আলাদা বিষয়। বাট আমি বলতে চাচ্ছি পুরো কমপ্লিটলি উল্টা ওয়েতে এই জন্য বলতে চাচ্ছি যে পিপল প্রেইজ পেপ গার্দিওলা ফর হিজ ভার্সেটালিটি। পেপ দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে হচ্ছে এফপিএল ফ্যান ম্যানেজাররা তারা সবচেয়ে বেশি গাইল দেয়, এই ব্যাটা না পায়। কিন্তু আই ওয়ান্ট টু সে ইন আদার ওয়ে রাউন্ড। বরং আমরা যদি ট্যাকটিক্যালি দেখি, আমরা দেখলাম যে গত 4 বছরে ক্লব টুক মেনি ডিফারেন্ট ট্যাকটিক্যালিটি, মানে সে হয়তো 4-3-3 খেলতেছে, সে মোস্ট অফ দ্য টাইম সে 4-3-3 খেলতেছে, কিন্তু সে দেখা যাচ্ছে যে সে নানাভাবে প্রেসারে হোক বা অনেক সময় এক্সপেরিমেন্টের জন্য হোক, এখন সেটা একটা লম্বা আলোচনা, বাট দ্য থিং ইজ হি ইউটিলাইজেস মানে ক্লব হচ্ছে সেই পুরান যুগের একটা ওই ইসেদের মতো, মানে সেনা প্রধানদের মতো, যারা হচ্ছে ওর যা রিসোর্স আছে সেটাকে সে নানাভাবে ম্যানিপুলেট করে। আচ্ছা, সে দেখা যাচ্ছে যে ওই যে হেন্ডারসনকে সে কখনো ডিফেন্সে খেলাচ্ছে, কখনো হচ্ছে 6 খেলাচ্ছে, কখনো আবার 8 খেলাচ্ছে, উইনালডামকে সে হচ্ছে কি একেবারে 6 খেলাচ্ছে, আবার হচ্ছে উপরে খেলাচ্ছে, ফিরমিনোকে
আমি হচ্ছে পরশুদিন একটা ভিডিও দেখতেছিলাম, ওইখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, ফিরমিনো নিয়ে আমাদের অনেকে চুলকানি আছে, ফিরমিনো গোল দিতে পারে না, হ্যাঁ অ্যাস্টন ভিলার সাথে একটা গোল, যেই গোলটা সেকেন্ড গোলটা যেটা 2-1, যেটা হচ্ছে হ্যাঁ লাস্ট 2 মিনিটে যে দুইটা, হ্যাঁ লাস্ট 2 মিনিটে যে দুইটা গোল দিল, সেকেন্ড গোলটা হচ্ছে মানে দিল। তো সেখানে ক্লপ একটা মজা, আমি ক্লপের একটা অ্যানালিসিস দেখতেছিলাম, ক্লপ খুব মজা করে বলতেছে যে ফিরমিনো ইজ বেসিক্যালি ব্লকিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। মানে ওইখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি ওই গোলটা আমরা আবার দেখি, হ্যাঁ বেসিক্যালি 4টা প্লেয়ার হচ্ছে ফিরমিনোর আটকাচ্ছে, মানে ওই জায়গাটায় ফ্রি হয়ে গেছে, এবং হচ্ছে মানের সামনে একটা কিক, একজন একটা লাথি মারছে, কিন্তু হচ্ছে ওইটার উপেক্ষা করে মানে হেডটা দিচ্ছে। না এই আলাপগুলো কেন আনলাম, যে ক্লপের যে সিস্টেম, ক্লপের যে সিনক্রোনাইজেশন, ক্লপ ইজ আ বিগ গ্যাম্বলার ইন আ সেন্স। কারণ ক্লপের যেটা হয়, সে হচ্ছে একটা ছোট টিম নিয়ে খেলতে চায়, তার কাছে লয়ালিটি খুব ইম্পর্টেন্ট, আনলাইক পেপ গার্দিওলা। He doesn't give a shit. He is a very professional, মানে so-called ruthless professional. Klopp is other, মানে Klopp is a complete opposite. যদিও হচ্ছে সেও professional. It will be very unwise to say Klopp is not professional. Klopp is professional in his own way. In his own, এই জন্য এই আলাপটা কেন দিলাম, এবং ইরেশ ভাইও যে কথাটা বলে গেল, বেসিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে we never know what Klopp will do. And basically what Klopp does his best, দেখা যাচ্ছে যে সে তার যে রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সটাকে সে মোটিভেট করে নানাভাবে সে খেলায় দেয়। এখন আমাদের তরফ থেকে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা আমাদের একটা প্রপার নাম্বার 9 দরকার। হ্যাঁ, we don't have a proper number 9 for years since Liverpool is the most ruthless force, মানে most indomitable force at least in the forward line, একটা নাম্বার 9 ছাড়াই। হ্যাঁ, এবং দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে বেসিক্যালি দুইটা উইঙ্গার, সালা মানে উই শুড নেভার ফরগেট যে দে আর বেসিক্যালি টু উইঙ্গার্স, এন্ড দে ওয়ার নেভার অ্যাকচুয়ালি ইভেন বিফোর যে হচ্ছে লিভারপুল, প্রি লিভারপুল এরা, দে ওয়ার নট ইভেন প্রলিফিক স্কোরার, বাট ক্লপ টার্ন দেম অ্যাজ প্রলিফিক স্কোরার, ক্লপ মেড দেম দ্য কর্নারস্টোন। এখন এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আলাপ, আমার ক্লপের ক্ষেত্রে যেটা মনে হয়, এবং ক্লপ যেহেতু আগেই জানে তার রিসোর্সটা লিমিটেড, সে ওই লিমিটেড রিসোর্সটাকে সে কাজে লাগায়, সে নানাভাবে ম্যানিপুলেট করে, সেও 4-3-3 মধ্যেই খেলবে, হয়তো খুব বেশি নুয়ান্স মানে সে চেঞ্জ করবে না, সে কিন্তু দেখা গেল সে পার্সোনালিটির মধ্যে সে নানাভাবে, আমার যেটা মনে হতে পারে এই সিজনে সে দেখা গেল সে যদি রিসোর্স থাকে, সে দেখা গেল ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডকে উপরে নিয়ে আসতে পারে, মিডফিল্ডে খেলাইতে পারে, হয়তো সে দু একটা ম্যাচে সে দেখা গেল যে হচ্ছে সে হি মে ইভেন ট্রাই 3-man হচ্ছে ডিফেন্স, হ্যাঁ, অর ইভেন ইন সাম কেসেস সে দেখা গেল যে বললো যে আচ্ছা হেন্ডারসন কি যদি পার্টিসিপেট করে, তখন সে হয়তো হেন্ডারসনকে বললো যে হচ্ছে তুমি একটু নিচের দিকে থাকো সো দ্যাট ট্রেন্ট ক্যান ওভারল্যাপ। এন্ড আমরা কিন্তু শেষ 10টা ম্যাচে দেখতেছি যে হচ্ছে ক্রস থেকে কোনো কাজ করতেছিল না, ট্রেন্ট এন্ড রবার্টসন ওয়াজ awfully failing টু কানেক্ট উইথ দ্য ফ্রন্ট থ্রি, তখন হচ্ছে সে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতেছে। হ্যাঁ, তো সবকিছু মিলায়া আমি এইটা গেল থিওরিটিক্যাল আলোচনা। লিভারপুল, টকিং অ্যাবাউট লিভারপুল স্পেশালি ক্লপের টিমের হচ্ছে এই সেটআপের হচ্ছে কে আসতে পারে কে আসতে পারে না, which is very hard to predict, দুইটা কারণে। এক হচ্ছে ক্লপ, আগেই যেহেতু বললাম ক্লপ ইজ ভেরি মাচ প্রোন টু হিজ লায়াবিলিটি, এবং এটার জন্য কিন্তু সে ডর্টমুন্ডে থাকতো পস্তাইতে শেষের দিকে, সে দেখা গেল নূরে শাহিন বা এরকম প্লেয়ারটা আছে, তাদের সাথে এক ধরনের বন্ড তৈরি হয়ে যায়, সে ছাড়তে পারতেছে না হয়তো। তার আমি পার্সোনালি এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে এই সিজনে মানে ফিরমিনোর একজনকে লিভারপুল শুড সেল টু রিইনভিগোরেট দ্য টিম, বাট প্রবাবলি ক্লপ ইজ সো ইউজড টু সো মাচ পার্সোনালি বন্ড, সে বরং ফোকাস করছে হচ্ছে আমি এদেরকে রেখে দিই এখন। সো এইভাবে হতে থাকবে। এইটা গেল একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট, as a fan, contrary to most other fan, I never want a big sign. I will be very মানে আমার কাছে ওইটা খুব বাজে সিগন্যাল মনে হবে if Liverpool signs a player with 100 million, even if it is Mbappe, even if it is Lionel Messi, I tell you, simply because Liverpool যে ইসাতে চলে, আর আগে যেটা বললাম যে বন্ডিং এর জায়গাটা যে তৈরি হবে, যেমন হচ্ছে ওয়েনালডাম হচ্ছে বেতন বাড়লো না, হ্যাঁ ওয়েনালডাম চলেই গেল, হেন্ডারসনের বেতন নিয়ে যেরকম এখন কথা হচ্ছে, বিকজ দিস ইজ অ্যাবাউট লিভারপুল পলিসি। দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে সালা বা মানে যেই লেভেলের তারা হচ্ছে আউটপুট দেয়, তাদের ওয়েজটা যদি আমি দেখি, আমি দেখবো যে ওয়ে মানে বিলো,
কইরা ওয়ে দিছে বিলো দেন হচ্ছে হ্যাঁ It's অন্যদের proven. তুলনায় অন্য টিমের তুলনায় তাদের স্যালারি খুবই। So, আমি চাই না যে লিভারপুলের এই টিমটা এবং যেই প্রিন্সিপালের উপরে লিভারপুলের টিমটা দাঁড়ায় আছে, all were rather mediocre, but they were very aspiring. They want to be. এবং ক্লপের কিন্তু একটা কথা আছে, we don't want to be best, we want to beat the best. Don't want to be the হচ্ছে গিয়া favorite. We always want to beat the favorite. We want to chase game, not to be chased. So এই জায়গায় আমার মনে হইতেছে what the one big thing I want to avoid is a big signing, whether it is Mbappe or Chiesa or whatever, blah blah blah. But as a fan, after having all been said and done, আমি যদি নিচ থেকে আসি, গোলকিপিং we need a decent second goalkeeper because we don't have enough. কুইলিন Kelleher last গেলার season. ভালো আছে Kelleher may be a good third goalkeeper, but he is not a good second goalkeeper for two reasons. আমি কিন্তু যদি দেখতেছি যে হচ্ছে কেলাহারের বয়স, I respect, I'm a big fan of this boy, but দুইটা কারণে লিভারপুলের একটা মোটামুটি ডিসেন্ট সেকেন্ড গোলকিপার দরকার, এই জন্য যে হচ্ছে বোথ মানে it may sound very funny, but অ্যালিসন যেরকম ভাবে ইনভলভ হয় গেমে এবং সে যেহেতু বল প্লেয়িং গোলকিপার, he has very much chances of injury as well as cards. এবং গত 3 সিজনেই কিন্তু আমার স্ট্যাট কিন্তু সাপোর্ট করে। প্রথম ম্যাচে যেইবার আমরা হচ্ছে কিসে জিতি, টুর্নামেন্ট জিতলাম, যেবার আমরা লিগ জিতি, সেবার কিন্তু প্রথম ম্যাচে অ্যালিসন কিন্তু টান খাইল নরউইচের সাথে। হ্যাঁ, নিজের পায়ে লাথি লাগলো। ইভেন তারপরেও লাস্ট সিজনেও কিন্তু এলিসন টান খাইলো। এলিসনের হচ্ছে রেড কার্ডের রেকর্ড আছে, এন্ড দিস ইজ ভেরি মাচ অ্যাকিন টু হচ্ছে ওই সিটির যে গোলকিপার, সিটির গোলকিপার যে হেডারসন, ও কিন্তু সেম। এরা যেহেতু বল প্লেয়িং গোলকিপার, এদেরকে রিস্ক নিতে হয় ফিজিক্যালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেকনিক্যালি। মানে ফিজিক্যাল রিস্ক হচ্ছে তার প্রচুর মুভমেন্ট করতে হয়, যার ফলে সে আউটফিল্ডের মতোই। ফলে এখানে আমি বলতে পারবো না যে লাইক এ বল সেভিং গোলকিপার সে হচ্ছে আমার 38টা ম্যাচে খুব সার্ভিস দিবে। আমাকে এক্সপেক্ট করতে হবে। রুমার আসছে ফয়েজ ভাই, আই ডোন্ট নো এটা কতক্ষণ আগে, শ্রাবণ খন্দকার বলছে যে লিভারপুল হ্যাভ সেট देयर সাইটস অন আর্জেন্টিনা মিডফিল্ডার গুইডো রড্রিগেজ, রিয়াল বেটিস আর উইলিং টু সেল হিম ফর 25 মিলিয়ন। সে একটা সিডিএম, মানে হি থাকে না যে মার্কার সিডিএম। আমি বুঝতে পারছি, বাট দ্য থিং ইজ আমি ওই এলাপটাতে তাহলে আসতেছি। আচ্ছা, এই এলাপটা যেহেতু উনি তুললেনি, ওনার প্রতি রেসপেক্ট রেখে আমি এটা বলি, অ্যাজ এ ফ্যান আই মে সাউন্ড ভেরি পেসিমিস্টিক, আই মে সাউন্ড ভেরি ওল্ড স্কুল, বাট দেয়ার ইজ টু থিং অ্যাবাউট ইংলিশ লিগ। হ্যাঁ, ইংলিশ লিগে যেটা হয়, ইংলিশ লিগের হচ্ছে খেলার যে, আমি বলবো না যে ইংলিশ লিগ ইজ দি বেস্ট, but English League is the fastest, and English League is a it has some very different proposition. English League এ বল অনেক বেশি হচ্ছে এয়ারে থাকে। আমি মাইকেল কক্সের শব্দ ধার করেই বলি যে দুনিয়ার সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু ইংলিশ ওয়েদার তো চেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ, মানে ফুটবল খেলা যেটা হবে যে সে হচ্ছে অনেক বেশি ফিজিক্যাল হবে। English people love seeing physical games and less about those হচ্ছে tiki taka or less about those passes. Even Pep Guardiola had to change his style. মানে পেপ গার্দিওলার এখন যে টিম, ইট উড বি মানে দেখা গেল 30% মোর পাস লেভেল ফুটবল খেলতো তারা যদি হচ্ছে স্পেনে খেলতো। ডিউ টু অ্যাজ ইট ইজ ম্যান সিটি, অ্যাজ ইট ইজ প্লেইং ইন ইংল্যান্ড, হি হ্যাড টু চেঞ্জ হিজ স্টাইল অ্যাজ ওয়েল। তো সেই জায়গায় আমি যেটা বলি, আই এম নট আ ভেরি বিগ ফ্যান অফ ইম্পোর্টিং মেজর প্লেয়ার অর দ্য প্লেয়ার হুম আই রিয়েলি ডিপেন্ড ফ্রম দ্য আদার লিগস। হ্যাঁ, যেটা দেখা গেছে মানে কিন্তু সাউথহ্যাম্পটন থেকে আসছে, ভিভিডি কিন্তু সাউথহ্যাম্পটন থেকে আসছে, সালার কিছু হচ্ছে ইংলিশ লিগ কি ছিল, ফিরমিনো নিডেড টাইম, ফিরমিনো নিডেড হিজ টাইম টু বিল্ড আপ। হ্যাঁ, কুটিনহো নিডেড টাইম। সো এখন হ্যাঁ, ইট ইজ ফাইন অ্যাজ আ ফ্রিঞ্জ প্লেয়ার। আমার যদি সেই প্লেয়ারটা ইভেন উই স দ্য গ্রেট ক্যারেক্টার, মানে গ্রেট প্লেয়ার লাইক থিয়াগো আলকান্তারা, মানে তো হচ্ছে পার্ট অফ দ্য গেম না, ইনজুরিও পার্ট অফ দ্য গেম। ইনজুরি ম্যানেজমেন্টও খুব জরুরি। আমি যত কথাই বলি, ইনজুরি ছিল, ব্যাড লাক ছিল। সো আই ক্যান মানে দিস দ্য মডার্ন ফুটবল আমি যদি বলি, তো ওয়াই সালা এন্ড মানে ক্যান কিপ দেমসেলফ সো মাচ ফিট, ওয়াই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ক্যান কিপ হিমসেলফ, লিওনেল মেসির মতো এত ফাউল তো কাউরে করা হয় না, হ্যাঁ, রোনালদোর মতো করা হয় না। সো ওয়াই দে ক্যান কিপ দেমসেলফ সো মাচ ফিট, দিস ইজ পার্ট অফ প্রফেশনালিজম ম্যান। হ্যাঁ, অ্যাবাউট ভিভিডি, দ্যাট হরেন্ডাস চ্যালেঞ্জ, এইটা আউট অফ ইকুয়েশন, কিছু করার নেই।
হ্যাঁ এসিএল চ্যালেঞ্জ ওইভাবেই করার পরে এবার করতে পারে রিচার্লিসন তো ওরে ফ্লাইং কিক মারছে শালা। হ্যাঁ এখন যেটা হয়েছে যে হচ্ছে হ্যাঁ না, অবশ্যই বলতে পারে, বাট আমি বলতেছি যে হচ্ছে অ্যাজ এ হোল যেটা হয়েছে যে I am not a very big fan, but of course আমি জানি না আমি I would rather go for someone proven in EPL like হচ্ছে আমার খুব পছন্দের টার্গেট হচ্ছে রাফিনা। I am very much astonished with this guy, হ্যাঁ যে আচ্ছা রাফিনাকে যদি পাওয়া যাইতো, হ্যাঁ অ্যাবাউট দোজ মানে আমাদের হচ্ছে ওই হ্যাঁ ইসের যে হচ্ছে কি একটা সিট বুকিং দিয়ে রাখা হলো স্কেইটা, এইটা যেমন আমার এক বড় ভাইরে যেমন শুনছিলাম যে হচ্ছে সে শেরাটন হোটেলে সবসময় একটা হচ্ছে রুম বুকিং দিয়ে রাখে, আমার মনে হয় কেইটাও লিভারপুল হাসপাতালে সবসময় একটা বুকিং দিয়ে রাখে যে ভাই এটা মিথ আছে। কেটারে যদি দেখেন মানে আমি আজকে ট্রান্সফার মার্কেটে গিয়ে আগে ওর সব প্রোফাইল চেক করলাম, এটা দেখলাম ও হচ্ছে 25% গেম ইনজুড ছিল, 25% গেম ওরা রিকভারির জন্য বেঞ্চে রাখছে, 50% গেম ও খেলছে। মানে চিন্তা করেন একটা প্লেয়ারের 50% টলি চলে যাচ্ছে সিজনের ইনজুরির ডরে যেতেছে 50% আর 25% যেতেছে ইনজুরির কারণে। আর ওই যে 50% খেলছে সেই 50%-এর মানে সেই 50%-এর 50%-এ বলা হয়েছে ইনজুরি থেকে ফিরে আসছে, ওকে একটু টাইম দাও, আর বাকিটাকে বলা হয়েছে আরে দেখো কি অসাধারণ গোল দিছে, এর তো বাদ দেওয়া যাবে না। দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ এটা, মানে ও যদি একেবারেই বাজে খেলতো তাহলে আমার কোনো কথা ছিল না, বাট আমার এই কেটাকে নিয়ে একটাই সমস্যা, এই কেটাকে নিয়ে একটাই সমস্যা, আমার এফপিএল টিমে আমি লাস্ট টাইম নিয়ে অনেক অনেক লস করছি, আমি আর এই না করছিলাম সো দ্য থিং ইজ আমি ধরো পার্সোনালি আমার কাদেরকে খুব পছন্দ লিভারপুল, আমি যদি একেবারে অ্যানালাইসিসের জায়গা থেকে না যে ডিফেন্স, আমি আমার পার্সোনাল পছন্দের জায়গা বলে আমি জানি না কিভাবে ফিট ইন করবে, একেবারে ধরো নিউজ ফ্যান হিসাবে যে আমার ধরো খুব পছন্দ হচ্ছে রাফিনহা, ইফ ইউ কুড গেট রাফিনহা ইট উড বি ফ্যান্টাস্টিক। আমার খুব পছন্দ হচ্ছে টিলেমান্স, হ্যাঁ তারে যদি কোনোভাবে হচ্ছে টিমে আয়না ফিট ইন করা যায়। আমার খুব পছন্দ, হ্যাঁ এখন বললাম যে দিস ইজ মাই ওয়ান। এখন আমার সত্যি বলতে আমার ক্যানচেনে আই হ্যাড আ থট যে সিটি তো অ্যাটাকিং মিড একদম মানে স্ট্যাকড, মানে তাদের ফিল ফোডেন থেকে শুরু করে বার্নার্ডো সিলভা, মানে স্টার্লিংকেও আমরা যদি অ্যাটাকিং মিড বা উইঙ্গার হিসেবে মানে ধরি, আর দেন আমরা যদি লিভারপুলে দেখি ইউ নিডেড দ্যাট ওয়ান অ্যাটাকিং মিড, এন্ড আমার মনে হচ্ছিল যে এই সিজনে ইউ মাইট গো ফর গ্রিলিশ, যে জাস্ট গো পুট আ বিট ফর গ্রিলিশ। কেন না গ্রিলিশ হবে না, কারণ হচ্ছে বিকজ একটা জিনিস চিন্তা করো, গ্রিলিশ যেই মানের প্লেয়ার, গ্রিলিশকে মিনিমাম তার থেকে 20 মিলিয়ন বেশি দিয়ে কিনতে হবে, কারণ গ্রিলিশ ইজ এন ইংলিশ জুয়েল। তুমি যখন একটা ইংলিশ জুয়েলকে যখন তুমি কিনতে চাইবা, তার হচ্ছে বাজারে নরমালি সে তোমার 20 মিলিয়নের বেশি ব্যবসায়ী না। এই যে আমরা যেরকম বেন হোয়াইট কে নিলাম 50 মিলিয়ন, হি ইজ নট আ 50 মিলিয়ন প্লেয়ার, বাট ইংলিশ মার্কেটে কিছু করার নাই, ইংলিশ মার্কেটে কিছু করার নাই। আমরা যেই কারণে ধরো হচ্ছে স্টার্লিং রে 50 মিলিয়নে বেচতে পারি, হ্যাঁ মানে ধরো দুইটা পাছার এত ভ্যালু হয়ে যাবে। আমরাও যেই কারণে কিন্তু অক্সকে বিক্রি করতে পারছি অনেক দামে, মানে good selling club. Ox is not worth the money that we sold him for. মানে আমরা যদি বলি he's a 20 million player. That's true. But we sold him for 35 million. হ্যাঁ তুমি যখন হচ্ছে আবার ক্লাবের ব্যবসার আলাপ করবা, তখন this player gives you an added value. তখন হচ্ছে ব্যবসার দিক থেকে কিন্তু এরা লাভজনক। হ্যাঁ ওর গেঞ্জি বিক্রি হবে, ওর আবার একটা পিআর হবে, ভালো পিআর হবে, ক্লাবের একটা পজিটিভ ভাইব আসবে, হাবিজাব ইত্যাদি। এই জন্য দেখবা যে হচ্ছে কেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার হচ্ছে আরে ভাই আমাদের তো খুশি, আমি পার্সোনালি খুশি, ভালো হয়েছে ট্রেন্ট খেলেন, ইউরোপা জিততেই বাল আমার কি যায় আসে, কিন্তু পার্সোনালি হচ্ছে গিয়ে খুব লিভারপুল ক্লাব হ্যাঁ শেষ মুহূর্তে চাইতেছিল ট্রেন্ট যদি খেলে। তো দিস ইজ দ্য রিজন, ইংল্যান্ডের পলিটিক্স এর জায়গাটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডে হচ্ছে এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, মিডিয়ার ব্যাকিং হ্যান ত্যান, তারা নানাভাবে সফট হয়। ইভেন আই টেল ইউ হোয়াট, দিস মে ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল, বাট even referees tend to support the team player who are English. And of course. Alex Ferguson knew these nuances. Ferguson ne kharap kichu bolte na, he knew the business, he knew how to intimidate the referee. This is part of the skill. This is part of the skill. I'm not telling you if there is a rule, there is a
মানে you have to understand, you have to know how to utilize those rules. এখন যেটা হচ্ছে তার মানে ধরো আমি বেসিক্যালি যেটা চাই, আমি চাই কি সেই টিমে যদি এরকম প্লেয়ার গুলো আসতো যারা হইতেছে গিয়ে খুব হাই ওয়েজের, খুব নামি দামি না, বাট দে আর মানে জাস্ট ধরো সালামানা টাইপের, মানে এখন টিমে যে জায়গাটা আছে যে এরা আসবে, তারা একটা একটু এক স্টেপ নিচু ক্লাবে খেলে আসছে, the team হ্যাঁ। who are not in the top four, not regularly featuring চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এরা এসে এখানে ধরো জান দিয়ে খেলবে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার জন্য তারা জান দিয়ে খেলবে, তারা এখানে কম্পিটিশন করবে, দে উইল ট্রাই টু টপল দ্য বিগ প্লেয়ার্স। হ্যাঁ, ধরো এখানে ধরো টেলেমান্স আসতে সে কি করবে, সে তার কম্পিটিশন হবে ইসের সাথে, থিয়াগোর সাথে। হ্যাঁ, ধরো হচ্ছে গিয়া আমি ধরো হচ্ছে ইসমাইলিয়া স্যার গত 3 সিজন ধরে আলাপ হচ্ছে, আই পার্সোনালি উড বি ভেরি হ্যাপি। মানে আমারে যদি বলা হয় যে হচ্ছে স্যার এবং এমবাপ্পে, মানে আই এম ইভেন দ্যাট মাচ, মানে ধরো এই ব্যাপারটা আমি এত বেশি, আমরা যদি বলা হয় যে জাস্ট তুমি চয়েস করে দাও, টাকা পয়সার হিসাব না, আমি বলবো স্যার, মানে নট এমবাপ্পে। আই এম নট fan of those big names. Liverpool is not run by those big names. এসেন্স অফ দ্য ক্লাব, মানে এটা আমাদের ক্লাবের হচ্ছে হিস্ট্রি, যত কিছু আছে সবকিছু এমব্লেম। এখন পোলাপান যতই লাফালাফি করুক, যে হচ্ছে আমি এই জন্য সারের উদাহরণ দিলাম, হি ইজ নাও বেসিক্যালি সেকেন্ড ডিভিশন প্লেয়ার। হ্যাঁ, আমি ধরো পার্সোনালি আই এম বেসিক্যালি ভেরি, আমার খুব ভালো লাগছে হচ্ছে পেরেইরার খেলা। পেরেইরার পুরো নাম কি ভুলে গেছি, ওয়েস্ট ব্রোমিচ অ্যালবিয়ন। মাথিউস পেরেরা, ও কিন্তু একটা ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট দিয়ে দিছে, হি ইজ গোইং সামওয়্যার। আমি আপনাদের দুই মেয়েকে বলছি আমি ওটা লাগবে। So I wish we could get those type of player. হ্যাঁ, আমার যেমন নিজের খুব মেজাজ খারাপ লাগছিল যে হচ্ছে জামাল লুইসকে শেষ পর্যন্ত ছেঁচড়ামি করে নিল হলো গিয়া ওই সিমিকাসকে। দ্যাট ওয়াজ আ পিওর ব্লান্ডার। হ্যাঁ, মানে দে শুড হ্যাভ গন ফর, ভালো আছে ভাই, সিমিকাসে যা দেখতেছি হি ইজ গুড এনাফ। আচ্ছা দেখা যাক, ওকে যদি বেটার হয় তো ভালো। হ্যাঁ, তো অবশ্যই মানে, তবে একটা জিনিস ভালো যে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ প্লেয়াররা যদি ফেইলও করে খুব একটা সমস্যা নাই, কিন্তু সমস্যা হয় ব্যাকিং এর সময়। যে আমার কিছু সময় তখন ফ্রেঞ্চ প্লেয়ার গুলা লাগে, যখন টাইটেল পুশ দিতেছি 2-4-5টা ম্যাচে, যেমন আমরা দেখছি যে আমাদের যে সিজন 2টাতে খুব ফ্যান্টাস্টিক হয়েছিল, সেই সিজন 2টাতে দেখা যাচ্ছে যে এই অরিগিনামে গোল দিয়ে দিচ্ছে, ওই দেখা যাচ্ছে ম্যাচিপ যে গোল দিয়ে দিচ্ছে, লাভলেন পর্যন্ত যে হচ্ছে একটা ওয়ান্ডারফুল পারফরমেন্স দিচ্ছে। সো উই নিড দিস টাইপ অফ থিং। হ্যাভিং সেড দ্যাট, তার মানে আমি আমার চাওয়ার জায়গাটা বললাম যে এই হচ্ছে চাওয়া। এখন যদি আমি একদম পেছন থেকে আসি, যেটা তখন শুরু করলাম, যে আমাদের কোথায় কোথায় সমস্যা বলে আমার মনে হয়, গোলকিপিং, উই নিড আ প্রপার সেকেন্ড গোলকিপার। কারণ হচ্ছে ইট ইজ মাই অ্যাজাম্পশন যে অ্যালিসন উইল মিস অ্যাট লিস্ট 1/4 অফ দ্য গেমস, ইনজুরি এন্ড হচ্ছে সাসপেনশন, সব মিলায় আমি আগে যেটা বললাম, সে যেহেতু বল প্লেইং গোলকিপার, সে সামনে আসবে, সে রিস্ক নেবে, সে রেড কার্ড খাবে, সে কঠিন চ্যালেঞ্জ করবে, সো সে ব্লান্ডার করবে। আমি ব্লান্ডার নিয়ে বদার্ড না, আই এম নট এট অল বদার্ড অ্যাবাউট ব্লান্ডার। হ্যাঁ, ইভেন মজার ব্যাপার হচ্ছে পেপ গার্দিওলা তার বলতেছে, ফরগেট অ্যাবাউট এরিসন এন্ড এডারসন, ফার বেটার গোলকিপার। পেপ গার্দিওলা তার পেপ টক বলতেছে, তার অটোবায়োগ্রাফিতে সে বলতেছে যে I would back up Claudio Bravo till the end. সে যদি প্রতি ম্যাচে একটা করে ব্লান্ডার করে, I have no problem. I would rather go for Claudio Bravo than someone like হচ্ছে তোমার কি বলে যে হচ্ছে ওসপিনা বা someone like, মানে যে হচ্ছে ধরো আর ইসের অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের গোলকিপারটার নাম কি দূরো অবলাক। হ্যাঁ, মানে সে বলতেছে যে I need a ball playing goalkeeper and these ball playing goalkeepers are very very risky. So ওই জায়গাটায় we need a proper second goalkeeper. So that একটা কেলাহারের বয়স বা অভিজ্ঞতা মিলায়া ওর জন্য একটু বেশি প্রেসার হয়ে যায়। He may be very good with FA Cup. কেলাহার কিন্তু সামনের সিজনে নাও থাকতে পারে, ও কিন্তু রেগুলার গেম খেলতে পারে। অবশ্যই চাবে, বাট সেটার জন্য হ্যাঁ সেটাই। এখন তাইলে একটা রিস্ক নিতে হবে যে ইদার কেলাহারকেই সেকেন্ড গোলকিপার খেলাইতে হবে। এখন সে তো অলরেডি তাইলে হচ্ছে তারে বলতে হবে যে অলরেডি হচ্ছে FA কাপ বা এই ধরনের টুর্নামেন্ট গুলোতে তুমিই খেলবা, তাহলে সেটা একটা হইতে পারে যে লুকিং ফর ফিউচার। বাট whenever you are chasing championship, as a fan I am a bit skeptical about Kelleher.
কেলাহারকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়াটা, যেখানে আমি জানতেছি যে তার অন্তত হচ্ছে 8 থেকে 10টা ম্যাচ খেলতে হবে প্রিমিয়ার লিগে, তাকে তো সেইখানে আমার এত বড় দায়িত্ব দেয়। আই এম এ বিট স্কেপটিক বাট আই এম এট দ্য সেম টাইম আই এম ভেরি হোপফুল। যে এই জায়গাটা আমাদের ঠিক আছে ফাইন, তাও হচ্ছে ঠিক আছে, হইলে ভালো হইতো। এবার টকিং অ্যাবাউট ডিফেন্স তো গত বছর খুব ভোগাইছে। মাই বিগেস্ট কনসার্ন দিস ইয়ার ইজ মাই বিগেস্ট কনসার্ন, you may say very surprisingly, my biggest concern is VVD. We never know what will happen after these horrendous injury. ACL হইলে nobody ওই পেস আর রিগেইন করে না। আমি এখন ওই দিন 20 মিনিট যা দেখলাম, মানে we are just hobbling for the pace. আগে যে করতে পারতেছিল না, বাট এটা সাস্টেইনেবল হইতে পারে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে মানে বেশ কয়েকবার he got turned around, মানে বাজে অবস্থা হবে। কারণ এখন দুইটা ব্যাপার হইতে পারে, হোপিং ফর দ্য বেস্ট। একটা হচ্ছে VVD is basically unlike Italian defenders, he is basically মানে he depends on his speed, এবং VVD স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে বলেই আমরা হাইলাইন খেলতে পারি। VVD কিন্তু পজিশনাল ডিফেন্ডার না, VVD is basically মানে সে যে কোনো মুহূর্তে, আমি যদি খুব একটা এক্সট্রিম এক্সাম্পল দিই, ইউ মে রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট লেগ, এই ম্যাচটাতে আমরা বার্সেলোনার সাথে 3-0 গোলে হারছিলাম, হি বেসিক্যালি চেজড দ্য হোল গ্রাউন্ড উইদিন লেস দেন 10 সেকেন্ডস অর সো। যেই কারণে হচ্ছে সে প্রেসারটা দিয়ে হচ্ছে ওই যে ফোর্থ গোলটা আমরা খাই, থ্যাঙ্কস টু হিজ thanks to his pace basically, and his other things to all right আছে, মানে শুধু পেস দিয়ে হলেই তো হইতো না, তাহলে তো গোমেজ আরো বেটার হইতো, গোমেজের পেস আরো বেশি as better হতো। কিন্তু VVD obviously VVD has lot better ball sense, lot better positional sense, and also his height. And now talking about the height, I am very extremely happy with Konate that he is the guy with his height, which is height. এখন just think যে হচ্ছে গিয়া if we get even the 90, এখন আমি যে আশার কথা বলতেছিলাম, মেবি প্র্যাকটিস ম্যাচে হয়তো VVD এরকম নিজেকে প্রেসার দেয় না, ফ্লপও চাইবে না যে এই মুহূর্তে সে প্রেসার দিতে, হয়তো সে ইভেন লিগেরও প্রথম কয়েকটা ম্যাচে সে ওরকম প্রেসার দিয়ে খেলবে না। দেয়ার কামস আ কোনাটে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই প্রবাবলি যে ব্যবসাপাতি যেখানেই যাক, মানে এডওয়ার্ডস যে লেভেলের হচ্ছে দোকানদার, তাতে সে দেখা গেল যে কোনাটের 5 মিলিয়ন সেভ করার জন্য সে ওই দেখা গেল অগাস্টের 30 পর্যন্ত অপেক্ষা করতো, সেটা সে করেই নাই, বিকজ কোনাটে উইল প্লে দ্য মেইন রোল। যে ভাই জিনিস আছে, কোনাটের কিন্তু ওই যে ওজান কাবাক বা বেন ডেভিসে যে আনলাম, ওটার আগে ডিল করে ফেলাইছে। এক্স্যাক্টলি, আমি ওইটাই জন্যই বলতেছি, লিভারপুল যাদেরকে লম্বা সময় টার্গেট করছে, আল্লাহর রহমতে এই পর্যন্ত তারা কেউ মানে ফেল করে নাই। বছর বয়স থেকে এটা নিয়ে আমি হাসাহাসি করলাম, আমি পর্যন্ত হাসাহাসি করতেছিলাম আমার এক আমেরিকান প্রবাসী বন্ধুর সাথে, যে হচ্ছে গিয়া ভাই রে কি কোনাটে কিন্তু আমাদের সাথে দুইটা হাস্যকর গোল খাইলো। গত চ্যাম্পিয়ন্স ওটা মুকিয়েলে, কোনাটে না, কোনাটে খেলা নেই ম্যাচে, মুকিয়েলে খেলে না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, না উপমাকানোর সাথে কে ছিল? কোনাটে ছিল না? মুকিয়েলে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে, then it's my mistake. বাট সবাই যেমন উপমাকানোকে হচ্ছে বেশি ই করতেছিল, সেই জায়গায় হচ্ছে অনেক আগে থেকে আমি দেখতেছি অ্যাথলেটিকে লেখালেখি করতেছে জেমস পিয়ার্স বর্ণরা, যে হচ্ছে হাউ কিভাবে লিভারপুল হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে কোনাটেকে চেস করতেছে, কোনাটের হাইটের জন্য। ইংলিশ লিগে এই হাইটটা খুব জরুরি। কোনাটের পেস আছে। নাও ইউ জাস্ট থিংক, মানে ভাই আফটার অল হি ইজ বিল্ড লাইক ভার্জিল ভ্যান ডাইক, রানস লাইক জো গোমেজ, তারপর হচ্ছে হেডস লাইক ভিভিডি, মানে ফরগেট এভরিথিং এলস। ধরে নিলাম যে হচ্ছে তারা তাদের ফর্মের 100 ভাগে নাই। ইউ জাস্ট থিংক যে হচ্ছে তোমার ডিফেন্সে যখন ভিভিডি আর কোনাটে দুজন দাঁড়ায় আছে, ভাই যে প্লেয়ারই হোক, ইভেন ইফ ইট ইজ রিয়েল, মানে ধরো লিওনেল মেসি, হি অট টু গেট সাম ফিয়ার, না এদের সাথে ভাই কন্টাক্ট হইলে, এদের মাঝখানে যা পড়লে, আমার কি অবস্থা হইতে পারে। মাথাটা উঁচা কইরা হেড আপ কইরা দেখতে হবে, এদের কিন্তু দেয়ার উপায় নেই। This is the some sort of an intimidating thing. So I'm very happy with that. But my biggest concern is obviously VVD. If VVD can regain his health and his form 80 to 90%, we are on go with Konate. And VVD is a fantastic leader. And এই পর্যন্ত দেখা গেছে যে যেটা আমরা মিস করছি,
বিয়ন্ড দেয়ার সে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে ওই তোমার ওই দেখা গেল যে ওই রাহুলেরও পাশে নিয়ে খেলাইলে রাহুলের কি অনেক বাইরে যাবে। হ্যাঁ, তার দেখা গেল কনফিডেন্সটা বেড়ে যায়। ই ডাজ দিস থিংস ভেরি ওয়েল। এটা হচ্ছে ভালো ডিফেন্ডারদের এটা একটা যেমন রামোস, মাদ্রিদের রামোস যে কাজটা করে, ভেরি শ্যাবি ডিফেন্স, বাট ইজ এ ভোকাল ভাই। ফুটবল তো দিন শেষে একটা মানে ফুটবল তো একটা হচ্ছে আমার টাচিং একটা গেম, কন্টাক্ট গেম, কন্টাক্ট এখানে ফিজিক্যালিটির ব্যাপার আছে। এখানে হচ্ছে নাথিং ইজ প্রি প্ল্যান। তোমার একটা হিসেবে দ্যাটস ওয়াই ফুটবল ইজ সাচ এ বিউটিফুল গেম, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট আলোচনা। বাট আমি বলতেছি যে ডিফেন্স ইফ দে ক্যান কিপ দেয়ার পজিশন, and the most fantastic thing is two extraordinary defender like Matip and জো গোমেজ, albeit injury prone, তারা তাদেরকে চেস করবে সব সময় যে হচ্ছে এদের একটা কিছু হইলেই। সো উই হ্যাভ আ ভেরি চারটা ভালো ডিফেন্ডার, কিছু ইনজুরি প্রবলেম নেই, ইফ দে ক্যান সার্ভাইভ দিস ইজ ফাইন। সো আমাদের সেন্ট্রাল ডিফেন্স এইবার আসলে আর তেমন কিছু করার নেই। এখন হচ্ছে আই রিয়েলি ডোন্ট থিঙ্ক যে হচ্ছে গিয়া ওই ন্যাট উইলিয়ামস কে হচ্ছে রিটেন করার দরকার আছে, বিকজ হি ইজ নট okay, fine, thanks to him, I will salute him forever what he has done in the very wretched time. সবকিছুর জন্য ঠিক আছে। So but we don't need you anymore, lad. Play elsewhere, have a nice career. তো সেই জায়গায় হয়তো বেন হোয়াইট সস্তা প্লেয়ার আছে, তাকে করে রাখা যেতে পারে এজ এ ব্যাকআপ। এটা গেল ডিফেন্স। এখন আমাদের এই দুইটা তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের হচ্ছে ফুল ব্যাক দুইটা তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সো উই আই ডোন্ট নো, মানে রাহুল বলতেছিল যে সিমিকাস ইজ ওকে, সিমিকাস ইজ ওকে ফাইন, নতুন কাউরে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো আনার দরকার নাই। বাট ইজ নেকো উইলিয়ামস দ্যাট ওকে? আই এম নট সো শিওর। এখন ছাইরা দিতে চাই, করে ছাইরা তো হচ্ছে কনর ব্র্যাডলি রে হচ্ছে প্রমোট করবে, যেটা বুঝতেছি। এন্ড জো গোমেজ হচ্ছে ফাইনাল রিসর্ট। Well, not a bad plan, not a bad plan, and as it is Liverpool and as it is not Manchester City, যে আমি আশা করতে পারি না যে হচ্ছে ইসের মতো প্লেয়ার আর কি এবের মতো প্লেয়ারকে আমি হচ্ছে গিয়া 5 নাম্বার ডিফেন্ডার হিসেবে রাখা দিব। হ্যাঁ, মানে ওটা তো হবে না। সো ইট ইজ ফাইন, ইট ইজ এ গুড প্ল্যান। কর্নার ব্রেডলি কে করা হোক, গোমেজ আছে, সো গোমেজ উইল অলসো গেট মোর গেম টাইম। And Gomez is a very good player. I really like Gomez with some of his shortcoming, but even with his shortcoming, but I really like him. So defense কতবারের মতো হরেন্ডাস কিছু না হইলে ওকে। নাও দ্য প্রবলেম ইজ দ্য মোস্ট, এখন বাকি দুটা জায়গায় আসলে আমাদের প্রবলেম, দুইটা জায়গায় দুই রকম প্রবলেম। মিডফিল্ডে আসলে আমরা কি চাই? এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাগুলো করলাম, আসলে ক্লব কি চায়? ক্লব তো হচ্ছে এতদিন, হ্যাঁ এখন হচ্ছে ক্লব তো এতদিন কামলা দিয়ে খেলাইছে। ক্লব হচ্ছে বেসিক্যালি মিডফিল্ডে চাই যে হচ্ছে গিয়ে মিডফিল্ড হচ্ছে বেসিক্যালি ডিফেন্সের সারাদিন দৌড়াইবো, সারাদিন দৌড়াইবো। তার দরকার একটা হচ্ছে ওই ট্রানজিশন নাই, প্রত্যেকটা ট্রানজিশন অ্যাটাকিং ট্রানজিশন বানাইতে হবে এইটাই। হ্যাঁ, সো উপরে ওঠো নিচে নামো, একেবারে হচ্ছে ইসের যে টোটাল ফুটবলের যে কথা, হ্যাঁ পুরো মাঠ দৌড়ায়, এমন তার 3টা প্লেয়ার লাগবে। হ্যাঁ, তুমি যদি ক্রিয়েটিভ হইতে পারো ভালো, ক্রিয়েটিভ না হইতে পারলে সমস্যা নাই, তুমি ট্রেন্ট আর রবার্টসন রে ব্যাকআপ দাও। এখন প্রবলেম হচ্ছে এই ইসের প্রবলেম হয় যে আমরা যেটা দেখছিলাম যে ডাব্লিউবি এর সাথে খেলায় আমরা যেই ম্যাচগুলোতে হারা শুরু করলাম, সাউদাম্পটনের সাথে হারতেছি, ডাব্লিউবি এর সাথে হারতেছি, পাসিং চ্যানেল বন্ধ করে দিছে, ব্লক করে দিছে, আমরা শেষ। হ্যালো, হ্যাঁ ভাই শুনতেছি। রাহুল, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ ভাই, আপনার কথা শোনা হ্যালো যাচ্ছে। হ্যালো হ্যালো, আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না। ফাইজ ভাই, ক্যান ইউ রিজয়েন? ট্রাই রিজয়নিং अगेन, তাইলে হবে মেবি। Am I mute? না, you're not mute. You're not mute. You're not mute, but we can't hear you. So rejoin করেন। Anyways, am I muted, guys? No, you're not. Yeah, you're not. না ভাই মিউটেড না। SBSR bro, তুমি একটু একটা কাজ করো, ওনাকে পারলে একটা প্রাইভেট মেসেজ দিয়ে জানায় দাও। হ্যাঁ, tell him to rejoin. Also guys, আমি আসছি, I'm back up here for basically আমাদের যে শাহনুর ভাই
আচ্ছা, আচ্ছা। ওনার ইন্টারনেট ইস্যুস হচ্ছে, সো আমরা আসি, আমি I've joined as a backup, so আমরা এমনি let's just take a few comments. আমরা কি কমেন্টস নিছি এখন পর্যন্ত? না না এখনো না হয়নি। আমরা তাহলে একটা কমেন্ট নেই, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ নাও। তা ওরা জয়েন করার পর্যন্ত আই ডোন্ট নো ওয়্যার আরেকজন যে মানে উই হ্যাভ টু গেস, একজন তো মাত্র গেল, এন্ড আরেকজন ওনার কি হয়েছে, উনিও কি চলে গেছে ইন্টারনেট ইস্যুস নাকি? না না হচ্ছে ইরেশ ভাইয়ের হচ্ছে এখন রিহার্সাল চলতেছে, মাঝখান থেকে আমাদের 30 মিনিট টাইম দিচ্ছে আর কি। So ওকে, he permanently left. গ্রেট গ্রেট। ফাইজ ভাই ইজ হিয়ার। মাঝখানে কারো কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না, সরি, এই জন্য আমি হচ্ছে আবার রিকানেক্ট করলাম। হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। জোস জোস জোস। আমাকে শুনতে পাচ্ছো রাহুল? হ্যাঁ হ্যাঁ জোস। আচ্ছা, হ্যালো জাফির, আই ডোন্ট হ্যাভ মানে আচ্ছা I am backup for Shahnoor bhai. Shahnoor bhai is having some net issues, so I'll be your host for now. Anyways, so আচ্ছা আমরা আচ্ছা, কমেন্ট নিয়ে তারপর শিওর শিওর শিওর। দাঁড়ান, কি জানি আমরা এক সেকেন্ড দাঁড়ান, কয়েকটা সিলেক্টিভ কমেন্ট নিয়ে নিলে মেবি ইউ গাইস ক্যান অ্যানসার দিস কোয়েশ্চন। আমিও let me ask a question I've had myself. What do you think about the depth that Liverpool has right now, the squad depth? Do you think that's enough to এইটা নিয়ে তো আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম। লিভারপুল যে ধরনের ক্লাব, হ্যাঁ, তারা আসলে ওই স্কোয়াড ডেপটা তারা কখনোই করতে পারবে না। লিভারপুলের ফিলোসফি বা ক্লপের ফিলোসফি সব মিলায় they will never be like Manchester City. We have to go on with it. ম্যানচেস্টার সিটির লেভেলে কেউই যেতে পারবে না ভাই। হ্যাঁ মানে সেটাই, মানে উই মানে বাট দ্য থিং ইজ অল উই ক্যান ট্রাই হচ্ছে যে, যেটা আমরা পুরো প্রোগ্রামে আসলে আমাদের মূল থিমে এটা ছিল যে whether we can reduce the gap. যে গ্যাপটা এখন হচ্ছে মানে আমার দেখা গেল সালার বদলে অরিগিকে নামাইতে হচ্ছে, বা দেখা গেল ওই ভিভিডির বদলে ওই ন্যাট উইলিয়ামসকে নামাইতে হচ্ছে বা ফিলিপসকে নামাইতে হচ্ছে। এতখানি গ্যাপ যাতে না থাকে, অল উই ক্যান, এখন ওইটার আবার প্রবলেম আছে। এখন মডার্ন ফুটবল এত বেশি কম্পিটিটিভ, আমি একটা প্লেয়ারকে আবার আমি ওদের জন্য হচ্ছে 20 মিলিয়নের বেশি খরচও করতে রাজি না। যেই প্লেয়ারটারে আমি আবার এখন ও কেন আসবে, ও লিভারপুলে ব্যাক বেঞ্চে বসে থাকবে, টাকাও পাবে না। মানে অ্যাটলিস্ট নাতানিয়া লাকের মতো প্লেয়ার কি চিন্তা করতেছে, আচ্ছা আমি 40 মিলিয়নে তো আমি সেল হয়েছে, আমার বেঞ্চটা ভালো, আমি সিটিতে ওই বেঞ্চে বসার জন্য। আসলে ভাই আর আরেকটা জিনিস কি, ক্লাবস লাইক ইউনাইটেড, লিভারপুল এদেরকে মিডিয়াও টার্গেট করবে যে প্লেয়ারকে খেলাচ্ছ না কেন, why aren't you playing him, ক্যারিয়ার নষ্ট করে দিচ্ছ, সো দ্যাটস ওয়াই টার্গেট করার জন্য মানে কিনবেই না, টার্গেট করার বিষয় ফরগেট অ্যাবাউট ইট। এখন ওই জোতা যেমন হচ্ছে, এখন আমরা আসলে খুঁজি বেসিক্যালি জোতা টাইপের প্লেয়ার। এখন ওরকম মেলা তো খুব মুশকিল, যে জোতার মতো আউটস্ট্যান্ডিং একটা ট্যালেন্ট সে হচ্ছে উলসেও সেরকম গেম ম্যাচ পাচ্ছিল না, বাট সে ওখানে সাহস করে আসছে, সে এখানে রিস্কটা নিচ্ছে। এখন ওই সালা মানে এরাও কিন্তু তাই ছিল, সবাই রিস্ক নিতে চাবে না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। এখন একজন আছে, সে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে লিভারপুল কিন্তু হচ্ছে নিজেদের ক্লাবের এমবডিমেন্ট করতে পারে এইরকম মেন্টালিটি প্লেয়ার খুঁজে। ধরো হচ্ছে ইউর্গেন ক্লপকে জানছে, ইউর্গেন ক্লপ এইরকম একটা খাসরা সিস্টেম, আমি বলি মানে হচ্ছে মডার্ন সিস্টেম খুবই খাসরা সিস্টেম, মানে মডার্ন ফুটবলে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে এইখানে ইউর্গেন ক্লপ কেন সার্ভাইভ করতে পারতেছে, বিকজ হি ইজ ফ্রম ওয়ার্কিং ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড। ওর বাপ ছিল হচ্ছে ফেরিওয়ালা, অ্যান্ড হি ইউজ টু ডু মানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে করার সময় হি ইউজ টু অফলোড heavy bags from truck, so he endures that, যে আমরা সবাই মিলে। এন্ড ওর লাইফের মোটো হইতেছে একটা গান, যেটা হচ্ছে ওদের এলাকার মানুষ কাজ করার সময় গায়, ওয়ার্ক ওয়ার্ক ওয়ার্ক, তারপর কি জানি আছে, আমি জার্মান ভুলে গেছি, আজকে শিখছিলাম সরি, ওই গান হচ্ছে ওর মোটো। তো ওর কথা হইতেছে আমরা যা করব সবাই মিলে একসাথে করবো। এন্ড লিভারপুল অ্যাজ এ সিটি একটা ওয়ার্কিং ক্লাস বেস সিটি, এইখানে তুমি যদি আইসা ওই মারিও বালোতেল্লি কিংবা হচ্ছে ওই যে 2002 এর ওয়ার্ল্ড কাপে পরে সেনেগালের একটা প্লেয়ার কিনছিলাম, ওদের মতো আইসা না কুচে ভাব দেখাইতে চাও সবার আগে, তুমি হচ্ছে ফ্যানদের সামনে টিকতে পারবে না, ফ্যানদের সাথে টিকতে পারবে না, এন্ড তোমাকে ইয়েও দেখতে পারবে না। মানে ক্লপ ইজ দ্য এমবডিমেন্ট অফ লিভারপুল। তো ক্লপের জাস্ট আমার এখন আমাদের টিমের প্লেয়ার গুলা জাস্ট লুক এট দ্যাট, এরপরে দেখা যাচ্ছে আমাদের শাকিরি উইল বি অ্যাসেট ইন এনি আদার টিম, সে কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে গেম টাইম না পায় এখানে বছর পর বছর থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ এখন
এখন এইরকম প্লেয়ার আসলে পাওয়া, এখন ওইখানে আবার একটা ব্যাপার আছে, প্লেয়ারদের এখন আবার যে মডার্ন যে বাজার, আর একটা প্লেয়ার আসলে খেলেই কত বছর, তারও তো একটা হিসাব কিতাব আছে। যে আমি আজকে দেখা গেল যে আমি যদি আজকে ওই সাপোজ হচ্ছে গিয়ে আমি নতুন একটা টিমের হয়ে আমি দেখা গেলো ব্র্যাডফোর্ড সিটির হয়ে হচ্ছে ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে আমি খেলতেছি, 38টা ম্যাচে আমি পাবো, 38টা ম্যাচে আমি যদি 15টা গোলও করতে পারি, পরের বছরে দেখা গেল আমার ভ্যালু হয়ে গেল 60 মিলিয়ন, বা আমার ওয়েজ হয়ে গেল হচ্ছে 1 মিলিয়নের, মানে এরকম একটা বড় একটা ওয়েজ অ্যামাউন্ট আমি পাইলাম। এখন সেই রিস্কটা নেবে কিনা, সেই রিস্কটা নেবে না হচ্ছে সে চিন্তা করবে যে আমি লিভারপুলে যাই, 20 মিলিয়নের প্লেয়ার হয়ে থাকি, চ্যাম্পিয়ন টিমের পার্ট হয়ে থাকি। এটা অ্যাজ এ ইয়াং প্লেয়ার, অ্যাজ এ যার নিজের সেলফ কনফিডেন্স আছে, তার জন্য এটা একটা ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ট্রিকি চয়েস যে আমি এখানে লিভারপুলে আইসা সালার থেকে হ্যাঁ আবার মানে ওইটাও আবার ফিলোসফি হ্যাঁ নিতে হবে। আবার যদি হচ্ছে ক্লব যদি তার সত্যি সত্যি কথা দেয় যে না তুমি আসো, তুমি সালার আন্ডার স্টাডি হয়ে থাকবা, তোমার আমি কিছু ম্যাচে এই সিজন চান্স দিব, 2 বছর পরে তুমি এখানকার মেইন স্ট্রাইকার, আমার মেইন ম্যান হবে। হ্যাঁ, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। এইগুলো সব হিসাব কিতাব উই অ্যাজ এ ফ্যান, আমি ওই যে আলোচনার আগে আমি ইরেশ ভাইরাও বলতেছিলাম, দ্য ওয়ার্স্ট থিং আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস অ্যাবাউট ইজ দ্য, মানে যেহেতু আমি জায়গাটা একেবারেই জানি না, অ্যাজ এ জার্নালিস্ট বলি বা অ্যাজ এ ফ্যান বলি, যে হচ্ছে আমি কে কাকে আনতেছে, কে কিভাবে আনতেছে, এগুলো সবই স্পেকুলেশন। দিস ইজ দ্য অনলি, আমি অন্য সবকিছু নিয়ে কিন্তু ওপেন দেখতেছি তারা কি ফরম্যাটে খেলতেছে, কে কারে খেলাচ্ছে, কে কতক্ষণ গেম টাইম পাচ্ছে, কার কি, কে কত দৌড়াচ্ছে, হ্যান ত্যান ব্লা ব্লা ব্লা, এইচ এন্ড এভরি আদার স্ট্যাটিস্টিক্স ভেরি মাচ ইন ফ্রন্ট অফ মাই ওন আই, whether I can peel them out or not is a different ball game, but এই স্ট্যাটিস্টিক্স আমার সামনে নাই, আমি জানি টিম কি প্ল্যান ধরে সাজাচ্ছে। সো আমরা হচ্ছে যে মিডফিল্ডে এখন আসলাম, এখন ক্লব কি আসলেই উইনালডামের বদলে, এখন উইনালডাম টকিং অ্যাবাউট উইনালডাম কিন্তু নেদারল্যান্ড টিমে যখন খেলে ইজ এ ডিফারেন্ট বল প্লেয়ার, সেটা হলো অনেক বেশি নাম্বার 10 খেলে, চিন্তা হ্যাঁ করতে পারে সো কি হ্যাঁ মরিনে এখন ওরে ইয়া করছে। হ্যাঁ এখন হচ্ছে কি তাহলে হচ্ছে ক্লবের কাছে এই লায়াবিলিটি, এইটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্লবের হচ্ছে এই লায়াবল এই হইতে হবে। এখন তাইলে হচ্ছে আসলে ক্লব কি চায়, উই নেভার নো। এখন দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ক্লব চাওয়ার পরে ক্লবের চাওয়াটা পুরোপুরি পূর্ণ হচ্ছে কিনা, উই নেভার নো। কারণ ক্লব তার মরিনহো না যে সে আইসা বলবে যে আমি প্লেয়ার চাইছিলাম আমারই দেয়নি। ক্লব হয়তো চাইতেই পারে যে আমার মিডফিল্ডে এবার হচ্ছে আমি এবার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করব, ভাই আমি বাসপার টিমের সাথে পাইরে উঠি না, আমি ওই ওয়েস্ট ব্রামের এদের সাথে আমার হচ্ছে ক্যাচার লাগে, আমি হচ্ছে এদের সাথে জেতার জন্য আমার দুটা ভালো মিডফিল্ডার, বা এবার আমি হচ্ছে স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চাই, আমি এবার ক্রস বেস ফুটবল না খেলা আমি হচ্ছে এবার হচ্ছে দেখা গেল যে মিড বেস খেলতে চাই, পাস বেস খেলতে চাই, তখন সে কি করবে, হয়তো সেটা তার একসেপ্ট করলো না, সে হয়তো বলতেছে যে আমার রাফিনা টেলেমান্স চাই, হয়তো বোর্ড অ্যাপ্রুভ করে, উই উইল নেভার নো দ্যাট। এখন ক্লব কি করবে, ক্লব এস ক্লব, সে যদি দেখা গেল যে ওই জায়গায় যদি হারভে এলিয়টার ওই দেও খেলাইতে হয়, সে বলবে যে আমি যেই চাইছিলাম, হ্যাঁ সে যদি কার্টি জোন্সরে খেলাইতে হয়, সে বলবে আমি চাইছিলাম যে জোন্সরে হচ্ছে ইমপ্রুভ করতে, হি উইল নেভার সে, মানে সেটা হয়তো আমরা আজ থেকে 20 বছর পরে জানবো, ক্লব হয়তো অটোগ্রাফি লিখবে, সে হয়তো লিখবে যে হ্যাঁ তা আমি চাইছিলাম আমারে দেয় নাই। সো মিডফিল্ডে দেয় নাইও কইব না, পাই নাই কইব। হ্যাঁ তো মিডফিল্ডের জায়গাটা আমি আসলেই জানি না, ডেসপাইট বিং এ স্টাউন্স লিভারপুল ফ্যান, আমি জানি না রাহুল কত দূর জানে যে মিডফিল্ডে আসলে কি প্ল্যান। একবার যেতে একবার মনে হচ্ছে যে লিভারপুলের ট্রান্সফার নিয়ে আমার কথা হইলো আমি কি চাই আমি এটা জানি, এর বেশি কিছু জানি না। তো আমি তো খুব করে চাই, আমি এই জন্যই বললাম যে আমি খুব করে চাই রাফিনা টিলেমান্স এই টাইপের প্লেয়ার আসুক, এখন আসবে না জানি। Now the way that Liverpool are operating now, at least right now, it is not behavior of a team that probably wants to keep up with the title. শুনো তোমার আমি এবার একটা মানি বল দেই, এটা আমি সামনে বের দিতে চাইছিলাম কিন্তু নাই ওনে। তো there are rich clubs, তারপর there are poor clubs, then there is 50 meter of trash, and then there is us. এটা হচ্ছে আমাদের লেভেল, কই রাখলাম আমি তোমার একটা মানি বল দিলাম বেসিক্যালি। না বুঝছি, I understand what you mean, but মানে in this case fans being FSG out is completely justified, কিন্তু মানে এটা নিয়ে কোনো কথাই উঠা উচিত না, because the way that Liverpool are operating now, it was very clear last season that going into a season with you can never, I disagree with that. I am not in black and white. এখন
যদি হচ্ছে আমি বলি যে এফএসজি ফরগেট অ্যাবাউট 30 বছর পরে শিরোপা না দেওয়া, ফরগেট অ্যাবাউট অল দিস ইমোশনাল স্টাফ, ইউ জাস্ট থিঙ্ক আমরা যারা পুরনো ফ্যান অত পুরনো হওয়ারও দরকার নেই। ফরগেট মানে ইভেন ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য 2013, লুইস সুয়ারেজ হচ্ছে এই ক্লাবে থাকবেই না এত ভালো করার পরও, কারণ সুয়ারেজ ডাজন্ট থিঙ্ক যে লিভারপুল ক্যান বি ইউরোপিয়ান ডাইনেস্টি। তাদের একটা ফিলিং আছে, এটা চিন্তাই হ্যাঁ, করতে চান। সে এটা চিন্তাই করতে চায়। ইভেন পুটিন হোক, ইভেন বিফোর দে, মানে ওইটা তো খুবই ওইটা আমাদের জন্য সাচ এ ব্লেসিং ইন দিস গাই। নাও ইউ থিঙ্ক যে হচ্ছে আমি আদার ওয়ে রাউন্ডে বলি, আই এম নট আ ভেরি প্রো এফএসজি, আই ইউজ টু লাভ এফএসজি লট বেটার দেন কারেন্ট সিচুয়েশন, আই মাস্ট এডমিট, বাট আই এম নট আ টোটাল এন্টি এফএসজি ফর নাথিং। হ্যাঁ, এখন সালা মানে ফিরমিনো এই প্লেয়ার গুলাকে তারা রিটেইন করতে পারতেছে, দে আর রিটেইনিং ভ্যান ডাইক, দে আর গিভিং মোর মানে কন্ট্রাক্ট, মানে লেন্ডিয়ার কন্ট্রাক্ট টু প্লেয়ার লাইক অ্যালিসন বেকার, সো দে আর ইম্পোর্টিং প্লেয়ার লাইক থিয়াগো। হ্যাঁ, থিয়াগোকে জানবে সেটা নিয়ে অনেক ডাউট ছিল, 29 বছর বয়স হয়ে গেছে, হ্যাঁ তার আসলে সেই ক্যাপাসিটি আছে কিনা, ব্লা ব্লা ব্লা, মানে লিভারপুলের যে বেসিক যে যেটা আমরা বলি যে হচ্ছে এটার সাথে যায় না। হ্যাঁ, লিভারপুলের তো একটা হচ্ছে একটা টেমপ্লেট আছে, সেই টেমপ্লেটের সাথে থিয়াগো যাচ্ছিল না, বাট দে টুক দ্যাট ডিসিশন, they bring out player like Thiago Jota, which is a fantastic business. এই যে থিয়াগো সাইনিংটাই হচ্ছে ক্লপের ডিটারমিনেশনের উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, এখন এই বছর কি করবে, এখন এই বছর কি করবে, মাইন্ড ইউ মজার ব্যাপার হচ্ছে দ্য ওয়ে আমরা যেই বছর লিগ জিতছিলাম সেই বছর আমাদের হচ্ছে কোনোই ছিল না, নতুন সাইনিং ছিল না। ডিসেম্বর সাইনিং ছিল তাকুমি মিনামিনো। হ্যাঁ, তাকুমি মিনামিনো, আর হচ্ছে ইসের সাইনিং ছিল মনে হয় যে 16 বছরের বাচ্চাটা, ওই যে যেটারে পরে ওই ইসেরে দিয়ে দিলে, একটা সাইনিং ছিল মানে পুরো সিজন। হার্ভি এলিয়ট না না, হার্ভিও না, তোমার হচ্ছে ওই যে ইসের সাথে যে সোয়াপ করলো পরে, আরে জোতার সাথে সোয়াপ করলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি জানো ওভার, ওই মনে একমাত্রই ছিল, হার্ভি আর ওভার ছিল, হ্যাঁ দুইজন। ইউ জাস্ট থিঙ্ক যে হচ্ছে এখন আমি বলি, আমি পার্সোনালি বরং একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যে হচ্ছে মানে বা ফিরমিনোর কোন জনকে পেয়েছে আমি হচ্ছে ওই, এখন আবার ওই মানের প্লেয়ার পাওয়াও মুশকিল, which is another, এখন এইটাও তো একটা, আমি বলবো যে আমি একেবারে এন্টি এফএসজি কথা বলবো এটা তো সম্ভব না, এটা উচিত না, কারণ যদি অতখানি লেসেন বিশ্বাস হইতো তাহলে সে বলতো যে হচ্ছে ভাই আমি তাহলে সালারে বেচা দিয়া আমি হচ্ছে একটা, হ্যাঁ তো নিয়ে আসলাম, আমি আইসা বললাম যে হচ্ছে, এখন সেটাও কিন্তু করে না, মানে দিস ইজ অলসো বিগ স্টেটমেন্ট। এখন লিভারপুলের যে সেরা 5টা প্লেয়ার আছে, আমি বলবো যে লিভারপুলের যে পজিশন ওয়াইজ এখন লিভারপুলের প্রবলেমটা হয়ে গেছে মাঝখানের প্লেয়ার গুলো। এখন যদি হচ্ছে আমি পজিশন ওয়াইজ বলি, অ্যালিসন বেকার, ভিভিডি, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, সালাহ এন্ড মানে, এই 5 জন তো তাদের পজিশনে বিশ্বসেরা না হোক অন্তত বিশ্বসেরার 3 জনের একজন। আমি যদি বলি যে হ্যাঁ এই 5টা পজিশনে ইউ এগ্রি, মানে এভরিওয়ান উইল এগ্রি, সো এই 5টা প্লেয়ার যে অন্তত টিমে থাকতেছে, এই 5টা প্লেয়ার রিটেইন করতে পারতেছে, এইটা আমরা 5 বছর আগে কল্পনা করতে পারতাম না, প্রায় 5 বছর আগে আমরা হচ্ছে অর্গান ডোনার ছিলাম। হ্যাঁ, এবং এইটা একমাত্র হচ্ছে ইভেন নট ডিসপাইট বিং দ্য মোস্ট মানে ক্যাশ রিচ ক্লাব, এটা যেমন ইউনাইটেডের হিউজ ক্যাশ, ইউনাইটেডের হিস্ট্রি সবকিছু মিলায় 92 পর থেকে ওদের হিস্ট্রিটা পজিটিভ দিকে রান করা শুরু করছে, সে আরেক বিশাল গল্প, আর সিটি আর চেলসির ক্যাশের আলাপ তো বাদই দিলাম, বাট ইন এনি আদার টিম এরকম টপ 5টা প্লেয়ার ওয়ার্ল্ডে তাদেরকে রিটেন করতে পারতেছে, উই মাস্ট থ্যাঙ্ক এন্ড স্যালুট এফএসজি, এন্ড অবভিয়াসলি এট দ্য সেম টাইম আই উইল সে টেলিং দ্য সেম নোট যে অ্যাজ এ ফ্যান আমি তো নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট থাকবো না, আমার দরকার ট্রফি। আমি ক্লাব কি ব্যবসা করলো না করলো সেটা নিয়ে আমি লিস্ট বদার্ড, আমি মানে হইতে পারি, বাট আমার মূল দরকার আমার ট্রফি, তো ওইটা হচ্ছে কিনা, আমার এই ব্যাকআপ গুলা ফুলফিল হচ্ছে। নাও দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ, হোয়াট আই উইল সে, এফএসজি তার প্রাইমারি চ্যালেঞ্জ উতরাই গেছে, এফএসজি হ্যাজ ব্রট লিভারপুল ব্যাক টু ইটস গ্লোরি, লিভারপুল ইজ নাও এখন আর সেলিং ক্লাব না, লিভারপুলে এখন প্রত্যেকটা প্লেয়ার খেলতে চায়, ওয়ার্ল্ডের সেরা প্লেয়াররা খেলতে চায়, তারা সিরিয়াসলি হচ্ছে, এবং তারা যদি এখন যদি ওই তাদেরকে যদি চয়েস দেওয়া হয় তুমি লিভারপুলে খেলবা না চেলসিতে খেলবা, দে উইল প্রবাবলি একটা বড় অংশ লিভারপুলে খেলতে চাবে, যেটা হচ্ছে আগে আনথিঙ্কেবল ছিল। ইভেন টু সাম দেখা গেল যে লিভারপুল ভার্সেস বার্সেলোনাও যদি তুলনা হয়,
দেখা গেলো সেটাতে একেবারেই আনথিঙ্কেবল ছিল। হয়তো 50% প্লেয়ার বলবে যে নানা কারণে আমি লিভারপুলে খেলতে চাই, ইংলিশ বোর্ড বা ইংলিশ লিগে খেলার জন্য ব্লা ব্লা বা ইত্যাদি কারণ। So এখন this is অ্যাজ the এ ব্র্যান্ড লিভারপুল অ্যাট্রাক্ট করে। হ্যাঁ, অ্যাজ এ ব্র্যান্ড লিভারপুল অ্যাট্রাক্টর। এখন ক্যান দে ডু দ্য সেকেন্ড পার্ট? ফার্স্ট পার্ট এফএসজি একদম লেটার মার্ক পেয়ে পাস করছে। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে এখন তারা ফাইন টিউন গুলা করতে পারবে না। আর দে রিয়েলি আমি যে জন হেনরির একটা কোট মারবো, আর হচ্ছে ওই যে বিলিভ ইন রে যে সময় হায়ার করতে চাইলো, যা বলতেছে যে ইউ আর দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট এন্ড ইউ গট ব্লাডিড, নাও ইটস টাইম ফর ইউ টু রিকনসিলিয়েট। তো আমরা প্রথমবার ব্লাডিড হইছি, আমরা সাকসেসফুল হইছি মানিবল দিয়ে। এখন আবার আমাদের ওই যে ব্লাডিং ফেজটা চলতেছে। আর এক সিজন বা 1.5 সিজনের মধ্যে আমরা বোঝা যাবো যে মানিবল কি সাস্টেনেবল নাকি না। এটা যদি সাস্টেনেবল হয় তাহলে এটা পুরো গেমের জন্য একটা ডিফারেন্ট স্টেপ হবে, কারণ আর্সেনালকে যেটা হইতে পারে না সেটা আমরা হব। না না, মজার ব্যাপার কিন্তু আই ডোন্ট নো যে ওয়েদার ইউ সাবস্ক্রাইব অ্যাথলেটিকে কয়েক মাস আগে ওরা কয়েকজন মিলে একটা লেখা লিখছিল, স্পিয়ার্স বেসিক্যালি লিখছিল, স্পিয়ার্স এর সাথে কোলা মানে ওই যে মেয়েটা, ওর নামটা ভুলে গেছি, কোলামাইন বা সামথিং লাইক দ্যাট, আর ও কয়েকজন মানে ওই সবাই অনস্টাইনও ছিল। হ্যাঁ, তো ওরা মিলে একটা লেখা লিখছিল যে হচ্ছে মানে হেনরিকে কিন্তু টুইক করতে হয়েছে। হেনরি কিন্তু এখন পুরোপুরি মানিবল ফলো করে, হি হ্যাড টু টুইক। যখন হচ্ছে তার বেশ কিছু প্রিসিশনের জায়গায় সে দেখছে যে মানিবল দিয়ে হচ্ছে না, মানিবল কিন্তু সে একদম মানে আক্ষরিক মানিবল ভঙ্গ করা শুরু করছে হচ্ছে ভিভিডি আর এসেকে কেনার পর থেকে, অ্যালিসনকে কেনার পর থেকে। হ্যাঁ, তো সেইখানে ওদের এই লম্বা আলাপটা আছে কিভাবে তারা টুইক করলো। হ্যাঁ ভাই এইখানে আমার একটা অবজেকশন আছে। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রো মানিবল মুভ, কারণ বিলিভিনের ওই জিনিসটা দেখে ও হচ্ছে জেরেমি জিয়াম্বিরে ছাইরা দিয়ে হচ্ছে ওই যে নার্ভের প্রবলেম ওলা যে পোলাটা ওরে ঢুকাইলো টিমে। আমার কাছে জিনিসটা এরকমই মনে হয়েছে যে ওই একটা শো পিস, মানে আমার টিমের লাক্সারি, কুটিনো তো ক্লপের সিস্টেম একটা লাক্সারিয়াস মাল, ওই লাক্সারি বেচা দিয়ে ও নেসেসিটি কিনছে। এন্ড প্রো মানিবল মুভ লাগছে আমার কাছে, যেটা আমার মনে হয়। আপনি কেমনে ইয়া করবেন সেটা আমি কইতে পারি। ইট ক্যান বি, এটা হইতেই পারে। মানে বাট আবার একই সাথে আমি আবার হইছি কি মানে আমি নিজেও তো হচ্ছে আমি আবার টেকনোলজি নিয়ে মানুষের যে একটা মানে টেকনোলজি হচ্ছে সবকিছুর সমাধান, আমি আবার সেই স্কুলের লোক না। ইনফ্যাক্ট আমার নিজেরও রিসার্চের যে কাজ আছে সেখানেও আমি ওই জিনিসগুলো দেখাইছি, যে আমার পাবলিশ পেপারে আমরা দেখাইছি যে হচ্ছে technology is fantastic. We are not against technology, but technology is not the end of the world. It cannot solve every fucking problem. There is something. এখন যেই জন্য আমি হচ্ছে এই জন্য বলতেছি যে মানি যে হচ্ছে it will solve the whole fucking problem. Not that. There has to be many issues. হ্যাঁ, এই কোভিড ইস্যু, who thought যে হচ্ছে কোভিড এসে হাজির হবে? হ্যাঁ, কোভিড এর জন্য সবকিছু উল্টা পাল্টা হয়ে যায়। এখন যে আবার বেশি নুয়ান্স, যে আবার বেশি টেকনোলজি, আমার যে পুরান দিনের ওই ইগুলা যদি দেখি, এই সায়েন্স ফিকশন গুলাতে এই আলাপই কিন্তু একটা ডমিনেন্ট ছিল, যে একেবারে সবকিছু সিস্টেমের মধ্যে করা, দুম করে একটা ম্যানুয়াল সিস্টেম ঢুকে গেছে, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। সো উই অলসো হ্যাভ টু ফুট। এন্ড আমি ওই জন্য ওই আর্টিকেলটার আলাপ তুললাম, কারণ হেনরি সেখানে সে অ্যাডমিট করতে বাধ্য হয়েছে ফুটবল এবং ফুটবলের যে অ্যাটমসফিয়ার, দিস ইজ সো মাচ মানে in a real world, so much different than baseball, so much among English culture, unlike American culture. American culture is more technology based. They are more technology prone. People are more accustomed to technology. But English culture and football loving culture is not like that. Football players are not like that. So এইগুলার একটা হিসাব কিতাব থাকে, যার কারণে এখনো দেখা যায় যে এখনো ফুটবলে হচ্ছে ওই যে স্লাম থেকে ফাবোলা থেকে আইসা ফুটবলে ভালো খেলে। আদার্স স্পোর্টসে কিন্তু এই জিনিসটা কমে যাচ্ছে দিনকে দিন। হ্যাঁ, ক্রিকেটে দেখা যাচ্ছে যে ওই ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া এবং হচ্ছে গিয়া অস্ট্রেলিয়া ছাড়া বাকি কারো ভালো করার চান্সই নেই। ইটস এ টোটাল মানে যাই হোক, ওই যে আলাপ যাচ্ছে। আচ্ছা, জাফির যেটা বলতেছিলাম, দর্শক তো মনে অনেক শুনতেছে, উই শুড টেক সাম কমেন্ট। হ্যাঁ, আমরা নিজেরা অনেকক্ষণ গেজাইলাম। আমরা ইনফ্যাক্ট ভাই it's getting late, so we'll just of course I'll just ask both of you guys, I'll just ask both of you যে what is your preference for the transfer window? আপনারা বলা শেষ করলে I'll take some comments and then we'll end our episode. না, আমার আলাপ শেষ, আমি অনেক বেশি ডিটেইলে আলাপ করছি। I don't know যে রাহুল আর কিছু বলবে কিনা। জাস্ট আপনারা দুইটা টার্গেট বলে দেন who you would like to see in your team
আমি তো এটা অনেকগুলো টার্গেটে বলে দিয়েছি, যেমন আমি যেমন বলছি যে রাফিনহা এন্ড টিলেমান্স আই উড লাইক টু ওকে ওকে, আপনারটা তাইলে হয়ে গেল। এসবিএসআর yours? আমার হচ্ছে ক্রিস্টোফ ভন গার্টনার আর হচ্ছে ডিসিএল ইজিএ ডিসিএল ও ডিসিএল বুঝছি। ডমিনিক ও অ্যালবার্ট। এভারটন থেকে আসবে শিট। হ্যাঁ হ্যাঁ। এভারটন থেকে আরে আসবে। হেস্কি র্যান্সি না আমরা। এনিওয়েজ আমরা তাইলে কয়েকটা কমেন্ট নেই এন্ড দেন উইল ডান আজকের জন্য। শ্রাবণ খন্দকার ইজ সেইং ইব্রাহিমা কোনাটে কেমন সাইনিং মনে করেন? হোয়াট ডু ইউ গাইস? লম্বা আলাপ হয়ে গেছে, এটা নিয়ে লম্বা আলাপ হয়ে গেছে। একটা শর্ট জাস্ট বলে দেন যে আপনাদের কেমন সাইনিং মনে হয়। আচ্ছা। দ্যাটস অল। ওয়ান ওয়ার্ড, না, জাস্ট ওয়ান ওয়ার্ড। ফ্যান্টাস্টিক। আমি একটু দুই বাক্যে বলি। কোনাটে ইজ আ গাই বিল্ড আপ লাইক ভার্জিল ভ্যান ডাইক, রানস লাইক জো গোমেজ, প্লেস লাইক জোয়েল মাটিপ, এন্ড দ্য রেস্ট ইজ আপ টু ইউ। Okay, that's fair enough. We are trying to move a little bit faster. Shravan Khandekar is again saying Jared Bowen is on the Liverpool shortlist for a wide forward recruit. Apparently, though it would seem to be a costly deal to pursue after the Hammers signed him for 25 million. Thoughts on this? জেরার্ড বাউনের প্রতি ইন্টারেস্টেড হওয়ার পরে লিভারপুলের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ যে ইয়াটা ছিল ওটা কাইরা নিছে। দ্যাটস ইট। So, anyways, Syed Faiz is saying Liverpool could make a move for Lille striker Jonathan David. Is it true? Is there any truth হইতে পারে in this? পোলা হচ্ছে প্রপার ফেমিনো উইথ Okay. এক্সিলারেটিং পেস। Navid Kaiser Rafi is saying Salah Mane will leave for AFCON in January, so any forward signing will be based on that. And a No. mid who will serve us for future, not like last summer, Thiago signing. না, এফকনটা নিয়ে বেশি কথা বলা হচ্ছে। এফকনে জাস্ট 2টা গেম মিস করবে। হ্যাঁ, লিগের দুইটা গেম লিগের 2টা গেম মিস করবে। 2টা গেমের জন্য আমি হচ্ছে একেবারে এফকন কিনবো। পাবলিক এফকন নিয়ে বেশি ওভার হাইপ করতেছে। এফকনের মজার ব্যাপার হচ্ছে, যদিও আমি এটা আবার চেক করলাম, আমি আবার ওই যে রাহুলের ইস্যু চেক করছি, যে হচ্ছে 2টা ম্যাচ মিস করবে। একটা মানে ক্রিস্টাল প্যালেস আর একটা সম্ভবত বার্নলি বা ব্রাইটন, এরকম একটা। নট ইভেন সো এই 2 ম্যাচের জন্য আমি একেবারে সব চেঞ্জ করে ফেলবো। ওইটা আই ডোন্ট থিংক Exactly. Plausible না। It's almost like a small injury type. এটা কি বলছেন আপনারা? Have you guys both talked about your final predictions for the season? মানে what do you think will happen last time? অফকোর্স আমরা চ্যাম্পিয়ন হবো। দ্য ট্রফি উইল ভেরি ক্লোজ দ্য মার্সি। এটার বাইরে কি বলবো? সেটাই। মানে এখন টুর্নামেন্ট শুরুর আগে হচ্ছে তো চ্যাম্পিয়ন দিয়ে শুরু করি, তারপরে হচ্ছে টপ 4 আস্তে আস্তে নামবেন আর কি। বাট আর দেখা গেল যে যদি আমরা তো আর আর্সেনাল না, মানে শাহনুর নাই, ওরা শুরু করে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে রেলিগেশন থেকে রক্ষা পাবে, তারপরে একটু বলা 15th 9th 8th Arteta in. Arteta stays. Joyanto Rahman is saying acha Firmino's form to bhalo na, can't we go for Griezmann? He would be a perfect replacement for Firmino and a great addition for us. Barcelona want to sell him. No, I told আমরা এইটাতে, if you were not there, but we told several times, why don't we need player like Griezmann? I would rather go for মানে ওই যেটা বললাম, যেটা কম পয়সার ইপিএল পারফরম্যান্স, ইপিএল এও যদি থাকে ভালো, না থাকলেও সমস্যা নাই, বাট অবভিয়াসলি এই প্লেয়ার গুলা ইগো, অনেকটা ইগো বুস্টিং এর জন্য, মানে ফ্রেঞ্চ প্লেয়ার, তার সাথে আবার হাই ওয়েজ চাই নিজেদের, মানে হচ্ছে ওদের আলাদা একটা হাঙ্গার থাকে। And I'm talking about Bowen করার জন্য খেলে। গ্রিজম্যান টাইপের প্লেয়াররা কেন আমি চাই না সেটা আমরা ডিটেইলে আলোচনা করছি, বিকজ দে আর হোলিয়ার দেন দাউ টাইপের প্লেয়ার। we don't need this type of player. Bigger than the club feeling একটা চলে আসে, and it's the same of course players like Pogba, players like Neymar, it's the same players like them. And French জিনিসটা কি I মানে this is something that I feel French players দের মধ্যে এমনি একটা আলাদা একটা ভাব থাকে, মানে ভাবের চেয়ে ওদের একটা প্রাইড ইস্যু থাকে, that always causes ওদের ন্যাচারাল প্রাইড। এটা ওদের ন্যাচারাল we are the sophisticated French. এটা এমবাপ্পেতে দেখবেন, you'll see this in Griezmann,
You even see this in players like Dembele. এখন এইভাবে সরাসরি ফ্রেঞ্চদের বলেও তো লাভ নাই, মানে এখন হচ্ছে এই আমরা কয়েকটা প্লেয়ারের কথা বলি, আবার কান্তের মতো এনগোলো কান্তে হচ্ছে তার পজিশনে ওয়ার্ল্ডের সেরা, তার মধ্যে বিন্দু মাত্র কোন রকম কোন অহংকার নেই। এটা ধরো So, আমরা it is- কোনাটে কিনলাম, কোনাটে হ্যাঁ। ডাউন টু আর্থ একটা পোলা। এখন হ্যাঁ কোনাটে কিরকম হয় আমরা জানি না এখন, সো ইউ নেভার নো। হ্যাঁ ইভেন হচ্ছে ইফ ইউ টক অ্যাবাউট করিম বেনজেমা, হি সাচ এ গুড প্লেয়ার, হি হ্যাজ বিন সাচ এ গুড সার্ভেন্ট ফর রিয়াল মাদ্রিদ ওভার সো মেনি ইয়ার্স। নাও উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আফটার রোনাল্ডো ইজ গন হি ইজ সাচ এ বিগ অ্যাসেট, বাট হি নেভার রিয়েলি হচ্ছে এটা নিয়ে আউকাও করে নাই। ইভেন দেখা গেছে যে সে হ্যাঁ There's a class between the team আর কি, টিমের মধ্যে, Hmm. and Griezmann falls in the top But class. these people, I have problem with these people. The people like Griezmann or Hoche Mbappe or even Hoche Haaland. I never want Haaland in Hoche Liverpool. Because there is some sort of a body language, you know, যে হচ্ছে I am greater than this and that. Okay, ওইটা ভালো, ওই কনফিডেন্স থাকা ভালো, আমি অস্বীকার করতেছি না যে ওইরকম ওইটা হচ্ছে ফুটবলারদেরকে ড্রাইভ করে। Confidence and over confidence এর মধ্যে কিন্তু the line is very thin, হ্যাঁ হ্যাঁ very thin. তো আরে লিভারপুল এখানে জেনে সবচেয়ে সমস্যা হবে যে ওদের টাকা পয়সার ডিফারেন্স অনেক বেশি। ওইটাই ওই টাকা পয়সার গরমে টিকতে পারে না, এটাই হচ্ছে আসল কথা। ওইটাই আসল কথা, ওইটাই মেইন কথা। Exactly. আমরা তাহলে লাস্টের একটা দুইটা কমেন্ট নিয়ে শেষ করে দিই, লেটস ফিনিশ হ্যাঁ, ইট। আই থিংক আমরা মনে হয় থিয়াগো নিয়েও কথা বলছি, এটা জাস্ট লাস্ট কোয়েশ্চেন। মারুফ হোসেন ইজ সিং হোয়াট অ্যাবাউট লিভারপুল একাডেমি প্লেয়ার্স? এক ট্রেন্টের পর আর কোনো ওই টাইপের প্লেয়ার বের হচ্ছে না কেন? এটার আনসার আমি নিজেই দিতে পারবো। সবাই ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড হয় না, সবাই ফোডেন হয় না, সবাই মেসন গ্রিনউড হয় না। প্রত্যেকটা একাডেমি প্লেয়ার উইল নট পারফর্ম, সবার একই সিলিং থাকে না, সবার একই ট্যালেন্ট থাকে না। সো জেনারেশনাল ট্যালেন্ট which I consider Trent to be or a top level talent, এটা সবসময় বের হয় না from a team. So মানে না, তা তো হবেই না। বলবো হচ্ছে ক্লাস অফ 21 লিভারপুল একাডেমি লিখে সার্চ দিতে গুগলে, তাহলে দেখবেন যে আমাদের একাডেমিতে কি তৈরি হইতেছে। আমি জাস্ট এই বাঞ্চটারে নিয়ে এত বেশি এক্সাইটেড। মুসিয়ালফস্কি, বালাগেজি এন্ড হচ্ছে কেইডে গর্ডন, তারপর হচ্ছে ইয়া আছে কি বলে জানি লেটন ক্লার্কসন, এদেরকে নিয়ে আমি এত বেশি এক্সাইটেড। 2027 এর দিকে both United and Liverpool will have their class of 21-22 battling it out, hopefully. হইতে পারে। United have অথবা some হচ্ছে coming up. না, আরেকটা জিনিস কি করতে হবে এখানে, একটা ইন্টারেস্টিং ইনফো দেই যে গত বছর লিভারপুলের, এই যে আমরা ত্রিশের কথা বললাম, যে লিভারপুল কিন্তু এই যে যেহেতু যে বিজনেস ক্লাব এখন, তারা কিন্তু একটা মজার কাহিনী করছে। তারা 50 মিলিয়ন দিয়ে হচ্ছে নতুন বানাইছে, তারা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস একাডেমি বানাইছে। সো দিস ইজ ভেরি হচ্ছে ইন্টারেস্টিং একটা মুভ। এইটা কেন? কারণ এইখানে হচ্ছে বিজনেসের একটা বড় জায়গা। এমনও হইতে পারে যে হয়তো এই প্লেয়ার গুলা ওই রাহুল যাদের কথা বলতো, তাদের হয়তো 50% লিভারপুলে খেলবে না, তারা হয়তো অন্য ক্লাবের হয়ে সাইড করবে। বাট এখান থেকে প্রোডাকশন আসতে থাকবে। But develop, মানে you have to take a chance with young players আর কি। ডেভেলপ Of করবেন course, of 100 জন, course. 100 That is the জনের best মধ্যে thing. 20 জন হয়তো বা ক্লাবে আসবে, 100 জনের মধ্যে হয়তো 20 জন will make their first team debuts. That's still an output. হ্যাঁ। That's still an output, তাই না? হ্যাঁ। আপনি সেই আউটপুটটা তো Of course. পাচ্ছেন। Of course. হ্যাঁ, কিন্তু আবার কিছু এখানে- ক্ষেত্রে হয়ও না, যেমন হচ্ছে যে পর্তুগালের প্লেয়ারটা কি নাম, আরে রেনাটো সানচেজ, ও তো হচ্ছে গিয়া আসতে চাইলো না আমাদের এখানে। রেনাটোই তো না, কার না রেনাটো না, আরো একটা ইয়াং প্লেয়ার এবার খুব ভালো করলো, পেদ্রো পরে গনজালেস। পেদ্রো হ্যাঁ, ও পরে আইসা ও থাকলো না, ও হচ্ছে বললো যে দেশ সেরা থাকবে না। সেইগুলি নানা ধরনের ইস্যু থাকে, বাট এই কিসের একটাই ছিল। আমাদেরও একটা প্লেয়ার আছে, ও ও homesick। স্পেনে ফেরত চলে যেতে চাইছে। অনেকেই আছে এরকম যারা হোমসিক হয়েও থাকতে চায় না। ওই ও আমাদের একাডেমি থেকে তো তোমরা আবার একটা প্লেয়ার নিছো, ইথান। এনিস, হ্যাঁ ইথান এনিস। হ্যাঁ ও তো ভালো, ওর ব্যাপারে শুনছি অনেক ভালো কথা শুনছি। I've heard good things about him. I don't know if he is actually that good, but I've heard good things. মানে both United and Liverpool have আমি এর কাছে very মজা নিতেছিলাম যে তোমরা রুনির পোলারে নিতে পারলা না, এখন তোমরা আমাদের এই যে কেইডে গর্ডন। কে আছে তো, রুনির পোলা তো আমাদের না, ক্লাবে। আরে রুনির পোলা মানে হচ্ছে ফুটবলিং সেন্সে ডার্বির একটা একাডেমি প্লেয়ার ছিল, কেইড গর্ডন। ওর জন্য তো ও তোমার 6 মাস ধরে ব্যাটল হয়েছে আমাদের সাথে, তারপরে আমাদের একাডেমিতে আইছে। আমি এটা নিয়ে তোমার সাথে মজা নিতাম, কিন্তু এখন দেই তোমরা এনিসটা নিয়ে নিছো। সো আমার মনে হয় কি, these players are signing to the club as well, and I don't know if Liverpool have made any signings.
একাডেমি সাইনিং গুলা কি, ইউ হ্যাভ টু মেক আ ফিউ একাডেমি সাইনিংস ফ্রম আউটসাইড অফ ইংল্যান্ড ব্রেক্সিটের কারণে, হুইচ ইজ হোয়াট ইউনাইটেড ডিড। ওরা কয়েকটা স্প্যানিশ প্লেয়ার কিনলো, একটা উরুগুয়েন প্লেয়ার কিনলো, একটা আইভোরিয়ান প্লেয়ার কিনলো। এদেরকে আনা লাগে তো, নাইলে পরে ব্রেক্সিটের জন্য ইউ ক্যান ব্রিং দেম ইন এন্ড একাডেমি ডেভেলপ। আমাদের একাডেমির যে প্লেয়ার গুলোর কথা বললাম ক্লাস অফ 21, এর মধ্যে হচ্ছে একটা পোলিশ, একটা হচ্ছে ওয়েলশের, আর একটা হচ্ছে হোমগ্রুপ। তো আর ওইদিকে হচ্ছে ইয়ারে আনছে মেলকামো ফরেন্ডর ফ্রান্সে, জার্মানি থেকে। তো ওইভাবে ভালো, এই এনএসটিটা কি ভালো, ইজ গুড? এনএস তো হচ্ছে এখনো আন্ডার 18 টিমে ব্রেকআউট করে নাই আমি যত দেখছি, বাট ট্রেনিং গ্রাউন্ডে তো ভালোই শুনলাম, নাইলে তো ইউনাইটেড নিবে না। হ্যাঁ ওইটাই, না ইউনাইটেডের তো একাডেমি সবকিছু মিলাই ইটস ইমপ্রুভিং, বোথ ক্লাবস আর ইমপ্রুভিং কি, মানে ইট উইল বি ইয়ান রাশের ভাইস্তা আসছে একাডেমিতে, দেই হয় কেমন খেলে। আমি দেখলাম ওইদিন যে রায়ান গিগসের ছেলেও ইউনাইটেডের একাডেমিতে খেলতেছে এখন। এনিওয়েজ, সো আজকের শোটা ওয়াজ আ লিটল বিট disrupted by internet issues. Shahnoor bhai had some technical issues as well. আমি আসলাম ব্যাকআপ হিসেবে, বাট I'd still like to thank you ফাইজ ভাই। উনি ইরেশ জাকের আমাদের গেস্ট তো চলে গিয়েছেন, বাট থ্যাংক ইউ SBSR bro for handling the show while Shahnoor bhai was gone. Thank you to both of you. Thank you for the viewers tuning in. I should not be here. I should never be here. I'm a United fan. I'm not supposed to be on the Liverpool show. However, it was fun. It was fun. It was. Thank you, Zafir. No, of course, bhai. It's my obligation. Thank you for coming in, Faiz bhai. Thank you for giving us your time. I mean, the last comment niye, and that's it. Saddad Hussain is saying Barcelona Real Madrid niye show hobe. Yes, hobe. We haven't decided the dates yet, but আমাদের show hobe. We will have 6 shows. Barca Real Madrid are one of these shows. Follow our Facebook page. You will get the latest updates. Page. Stay tuned. Subscribe to our YouTube channel as well. We will be posting news there as well. Anyways, thank you so much, Faiz bhai, SBSR bro. Any final words from both of you? Faiz bhai, anything else? Thank you for the people who has মানে আমাদের আলোচনা যদি একজনও শুনে থাকেন, ধন্যবাদ এই বকবক শোনার জন্য। হ্যাঁ, and hopefully Liverpool will do well. Nah, দোয়া করবেন well, আমাদের জন্য। I cannot say that, but it was still fun. Also, আর্সেনালের শাহনুর ভাই বার্থডে স্পেশাল 7 তারিখে সবাই চলে আসবেন। আপনারা অন্য ক্লাবের ফ্যান হইলো আমাদের ব্যান্টার করা ইজ আওয়ার ন্যাশনাল। মানে বুঝলাম না, 6টা ক্লাব নিয়ে শো করবে, এর মধ্যে আর্সেনাল কেন কিভাবে আসে? ফায়েজ ভাই আপনি বুঝলেন না যে আমাদের তো আর্সেনালকে আনা লাগছেই। আমাদের সিইও ইজ এন আর্সেনাল ফ্যান, উনি তো ইউনাইটেড শোয়ের মধ্যে আর্সেনাল ঢুকায় নিয়ে আসছে। আমি তো জানি না আজকে আনছে নাকি, উনার তো আর্সেনাল আনাই লাগবে। উনাকে কি দোষ করলো? এটা মঞ্জুর কাছে জিজ্ঞেস হইব না, ওইটাই। অলসো উই নিডেড, মানে আমাদের মঞ্জুর কাদের থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে শেখটা পারলে অর্ধেক আর্সেনাল অর্ধেক। We kept the Arsenal show because we also needed a punching bag, in all honesty. So ফার্স্ট সিজন যাত্রা হবে তো। হ্যাঁ, আমাদের একটু ভাই আর কত পাঞ্চ করবে রে, পাঞ্চ করে না মজা লাগে, পাঞ্চের একটা লেভেল থাকে। মানে আমাদেরও যখন লোকে পাঞ্চ টাঞ্চ করতো তখন আমরা দেখা গেল যে ইউসিএল জিততাম, আরো অনেক কিছুই করতাম, কাছাকাছি যেতাম, এদের তো কোনো হোপই আমি দেখি না। ইউনাইটেড তো ময়েজের আন্ডারে ওয়ার্স্ট সিজনেও 7th ফিনিশ করছিল। সেটাই তো আমি বললাম যে আমরা দেখা গেল যে সেকেন্ড হইছি 2 বার, হ্যাঁ ইউরোপে জিতলাম 2 ইউসিএল জিতছে, ইউরোপে গিয়ে ফাইনালে খেলছি আরো একবার, ইউরোপা কাপ জিতছে। এদের তো দেখা গেছে কি অবস্থা যে মানে পেপ, একটা লোক পেপ গার্দিওলার সাথে পয়সা থাকতে বলে তার কোচ বানায় দিচ্ছে। Anyways, it was a pleasure to have you on, Faiz Ahmed. এটা কিন্তু ট্রেইলার, এটা 7 তারিখের শর্ট ট্রেইলার। 7 তারিখে রাহুল আমার একটু মনে করাই দিস, আমি এসে একটু শাহনুর অনেকদিন পৌঁছাই না, মানে আমার আগে আমি দর্শক যারা শুনতেছে তাদের একটা শেষের আগে একটা লাইট একটা বিষয় শেয়ার করি। when we were colleague, আমি আর শাহনুর যখন ঢাকা ট্রিবিউনে কলিগ ছিলাম, আমার বিকালের নাস্তার বড় যোগান ছিল হচ্ছে শাহনুর, বিকজ যখন ওরে পচানো শুরু করতাম ও বলতো ভাই আর পচায় না নাস্তা খান, আরো বেশি বেশি পচানো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শাহনুর used to feed me every day, মানে that was a great time. যে পাশেই দোকান ছিল, শাহনুর বলতো যে যখন পচানো শুরু করতাম শাহনুর শুরুতে পাল্টা বলার চেষ্টা করতো লিভারপুল সেই, তখন আর পারতো না, তখন বলে ভাই কি খাবেন,
রুলস খাবেন, চিকেন খাবেন, এই খাবেন, সেই খাবেন। I really miss those days. Oh, We all যাই হোক, love Arsenal because we all need something to punch. We Yeah. all need something to make fun of, and ওদের সম্পদ FA কাপটাও হয়তো এবার ওরা জিতবে না. So let's see. Anyways, it was a pleasure to have you on. We're so sorry Of course, about thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. আসিতেছে প্রিয় দল নিয়ে দুশ্চিন্তা, নতুন মৌসুম ঘনিয়ে আসছে কিন্তু খেলোয়াড় কিনবার তোড়জোড় নেই। কম দামে হাট থেকে গরু পেয়েছেন বটে, কিন্তু কম দামে মার্কেটে খেলোয়াড় ঢুকছে না। খেলোয়াড় ট্রান্সফার সবই রমরমা, কিন্তু কোচকে নিয়েই ভরসা পাচ্ছেন না। তবে আর চিন্তা নেই, আপনার সব চিন্তার সমাধান দিতে আসছে হার্টপিক্সেল টিভি। শোয়ের নাম ম্যানমার, 6 দল 6 শো, থাকবেন সেলিব্রিটি ফ্যান্স। সেই সাথে হার্টপিক্সেলের নিয়মিত ম্যানেজার থাকছেন।